Okay. Today in the electromagnetism solution class, we're gonna try solve the problems of the hall voltage problems. So question number 9 in our worksheet is this problem. One of the things that we need to understand that a hall probe works whenever its plate is placed such that magnetic field lines cut across it. So we're gonna get the maximum hall voltage whenever the plate is placed perpendicular to the field lines, and we're gonna get zero hall voltage if the plate is placed parallel slash aligned with the or in line with, any words can be used, uh, in line with the magnetic field lines. So এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখা লাগবে, and ওটার উপর বেস করে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করে ট্রাই করি। Question number 9 says a constant current is maintained in a long straight vertical wire. A hall probe is positioned at distance r from the center of the wire as shown in figure 5.1. So there's a current carrying wire and there is distance r and there's a hall probe. The hall probe is basically represented as a normal terminal, which necessarily have is all of its current flow and everything within itself. For the sake of simplicity of the diagram, those additional parts of the hall probe circuit are not shown, but the terminals through which the hall probe will measure the voltage that is shown by the labeling right over here, terminals to hall probe circuit and voltmeter. Number 1, I will say explain why when the hall probe is rotated about the horizontal axis xy, the hall voltage varies between a maximum positive value and a maximum negative value. This is pretty simple. When the hall voltage will be rotated around this axis xy by 90 degree, try to understand 90 degree means if we rotate it from the vertical alignment to horizontal alignment, in that case the voltage will drop from maximum positive to 0. Then if we rotate it another 90 degree, then the sides would be totally changed. So the plates would be, the field lines will cut the magnetic field lines in the from the opposite side. So that is going to give us the maximum negative voltage. And if we keep on rotating this thing like this, we're going to get this alternation of positive and negative voltage. That's basically because the cutting alignment will be reversed for every 180 degree rotation. So the reason I was going through saying for 90 degree rotation at the beginning, because currently the hall probe plate is placed perpendicular to the magnetic field. And start to understand, this is a current carrying wire. So if we use right hand grip tool, remember from all of us, right hand grip tool for a wire, which gives us that if we have the thumb that aims the current flow, then the rest of the fingers give us the orientation of the magnetic field lines, which would tell us that for this wire, on the right side, we're gonna have cross magnetic field lines, and on the left side, we're gonna have dot magnetic field lines. So field lines are gonna enter into the page from the left side, from on the right side, and many field lines are gonna come out of the page on the left side. It's a bit difficult for me to draw on this one, but bear with me. Should I try the other app, for example, open with should that help us to write better? Google Chrome open করলে কি এটা লেখা easier হবে? Google Chrome তো আরো কন্ট্রোল নাই, না লাভ নাই। Firefox, এখানেও এডিট করার জন্য আমাদের অপশনস নাই, এখানে আছে হচ্ছে হ্যাড টু সিলেকশন ব্লা 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 এসব। আর যদি আমি পেজ আছে এখানে পিসিতে, পেজ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ওপেন করি। This is basic internet explorer, এটা দিলে লাভ নাই।
আচ্ছা, যেটা আছে সেটা দিয়ে কাজ করি, সমস্যা নেই। So on the right side the field lines are gonna be dot and on the left side the field lines are gonna be sorry, on the left side the field lines are dot and on the right side the field lines are cross. So field lines are going into the page and over on the left side the field lines are coming out of the page. They're producing circular magnetic field lines around the wire. So that's what is gonna give us this part over here. So you have to write it in proper wording that why should we have the cutting becoming 0 and then cutting becoming opposite, and that's what should give rise to the voltage variation. Check the theoretical answer. এটা মার্ক স্কিম থেকে দেখলে আমরা আরো ভালো আনসার করতে পারবো। মার্ক স্কিমটা আমরা একবার দেখি সো দ্যাট এটা আমাদের বুঝতে সমস্যা না হয়। এটা কত নম্বর ছিল যেন? নাম্বার 9। সময় 9 এর মার্ক স্কিম বলছে which depends on the angle between the plane of the probe and the magnetic field, which gives you 1 mark. So either VH is max when the plane and the B field is normal to each other, VH is 0 when the plane and B field are parallel, VH depends on the sign of the angle of the between the plane and the magnetic field. So this is our number 2. So mentioning the factor that is the reason for which the voltage value will actually vary. Mentioning that reason scores you 1 mark, and explaining using that reason in any set of words scores you the 2nd mark, which pretty much makes sense. এরপরে আমাদেরকে বলছে number 2 তে বলছে the maximum hall voltage VH is measured at different distances. So now the question is coming back that now for the number 2 we're gonna measure all the maximum voltages and we're gonna vary the distance, which means we're gonna keep the hall voltage perpendicular to the magnetic field lines as it's shown in the figure, but now we're going to slowly start to move it around. So the R would be varied, and for that the voltage value is given for 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, like those. And we have the value of different voltage values. It is thought that VH and R are related by an expression in the form VH equals to K divided by R, where K is a constant. Question says, without drawing a graph, use data from figure 5.2 to suggest whether the expression is valid. আচ্ছা, এই ধরনের এক্সপ্রেশন ভ্যালিড করার বেসিক উপায়টা হচ্ছে if we have a loop over this equation, hall voltage equals to K divided by R. So আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি, I'm gonna get the hall voltage multiplied by dot by R. This should be equals to a constant K, which means the product of every reading of hall voltage multiplied by the distance R, this should give me this should give me a constant number or nearly constant number. Those numbers should be pretty much within close proximity. Might not be exactly same, but they should be pretty equal. So আমাদেরকে এই জিনিসটা দেখাতে হবে, and we should do this for at least 3 readings. This is important. So at least 3 readings choose করার জন্য আমরা যদি একটা varied version নেই, you can choose to use the first value, choose one from the middle, for example 2 or 3 centimeter, then also use the very last value, so that you are choosing the values over the whole range of the readings, and just do that multiplication. So এটা multiplication করে দেখো, প্রথম দুটো multiply করলে আসবে হচ্ছে 0.29, তারপরে দুটো মানে কত, যদি আমরা যদি এটা নেই 0.14 into 2.0, this is going to give us about 0.28, and then if we take the last one 0.060 into 5.0, it's going to give us 0.30. So we can see that these numbers are pretty much within close proximity. So one is 0.29, the other one is 0.28, the other one is 0.30, so they are really close to each other. So then we're going to say the decision that the products of the readings are not exactly same, but within the limit of experimental accuracy. এই ফ্রেজটা বুঝো, within the limit of experimental accuracy. এই কথাটা মানে হচ্ছে whenever we'll physically perform an experiment and to take out the measurement out of an experiment, it is pretty normal that some measurements would be errorful because of human error, observation error. Sometimes we can also have parallax error, such and such. So if we have a little bit of variation,
we can say that that is due to the error of the experiment, but the theory or the concept that we're trying to prove can still be decided to be working, or can still be defined to be that the theory is okay, but the values are slightly varied because of the quality of the experiment. So we're going to show the product of those three ratings. Left side column set reading in a column to make and then on the right side you can write that within the values, the value of the constant found to be quite consistent with each other, or they are almost equal. So within the limit of experimental accuracy, you can say the stated relationship is a valid relationship. So এটা হচ্ছে আমাদের decision. Two বলছে a graph showing the variation with 1/r of VH is plotted. আচ্ছা, a graph showing the variation with 1/r of VH is plotted. State the features of the graph that suggest that the expression is valid. আচ্ছা, একটা জিনিস নরমালি চিন্তা করো যে আমরা যদি এই ইকুয়েশন থেকে দেখি যে আমরা যদি VH versus 1/r প্লট করি, এই গ্রাফটা কিরকম হওয়ার কথা? Try to understand. If I just write over here for making better sense, let's say it হচ্ছে VH equals to K divided by R. So in other words, I can write VH equals to 1/r multiplied by K multiplied by 1/r. So I mean, জিনিসটাকে এই ফরম্যাটে দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে at this point we can pretty much see that if we plot the variable VH versus 1/r, এই দুটো ভ্যারিয়েবল যদি আমরা গ্রাফে প্লট করি, constantly this becomes our y-axis, this whole thing becomes our x-axis. Essentially we're going to come up with a graph that is y equals to mx. তার মানে হচ্ছে ideally propertyটা হওয়ার কথা, this relationship is valid, which we proved in the first part of the question. Then if this relationship is valid, this graph is supposed to, the best fit line of this graph is supposed to go through the origin, and it should be straight line. So you can simply write, state the features of the graph that agree is that such the expansion is valid. এখানে আমি তোমাদের যে ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্কিং টুকু দেখালাম, সেই ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ার্কিং টুকু তোমাদের এখানে দেখানো লাগবে না, because the question is not asking for any proof for your decision. It is exclusively asking you to state the property which might be there. So I'm going to write the best fit graph, the best fit line of the graph is a straight line that passes through the origin. এটা লিখলেই হবে। তোমরা পুরোটুকুই লিখবা, যদি এখানে ওরা শুধু মাত্র 1 মার্ক দিছে, এই সেম কোশ্চেন 2 মার্কও দিতে পারতো, কারণ just mentioning the straight line you can score you 1 mark, that passes to the origin might score you the 2nd mark. So যদিও তারা 1 মার্ক দিছে, because I want you to practice the whole thing, so তোমরা পুরোটাই লিখবা যে this graph should be, the best fit line should be a straight line that passes through the origin. B number বলছে, তোমাদের কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলো, আমি তো একটা করে সলিউশন আলাপ করে যাচ্ছি. If you have any questions or query, let me know about it. Question number B says the Hall probe in A is now replaced with a small coil of wire connected to a very sensitive voltmeter. The coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire. State Faraday's law of electromagnetic induction and hence explain why the voltmeter indicates a zero reading. এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে বুঝো part by part. The Hall probe in A is now replaced with a small coil of wire connected to a sensitive voltmeter. তার মানে হচ্ছে এইখানে আমাদের লেফট সাইডে যে ওয়্যারটা আছে, কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার, সেটা সেম থাকবে। আমরা হল প্রোবটাকে সিম্পলি একটা কয়েল অফ ওয়্যারের সাথে কানেক্ট করছি। So assume that in the place of this Hall probe, we simply have a coil of wire which has the two end of it connected to a sensitive voltmeter. So we are placing it like that. The question says, the coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire. So that its plane is normal to the magnetic field of the wire. Achha, what do we understand by the plane of a coil? Plane of a coil basically means the plane, the circular face. That's what we mean by the plane of the coil. So if we have a small coil, let's say একটা ছোট একটা coil যদি আমি 3 dimension রাখি, মনে করো হচ্ছে একটা coil দেখতে হচ্ছে এরকম, মনে করো তুমি 4-5টা বা 10-12টা তুমি প্যাঁচ দিয়ে একটা coil বানাইলা, and then you have two endings out of it. So let's say one end is like this, another ending. Achha, one ending is over here, the other ending is over here. The plane practically means that this is the plane of the coil. So this is the face of the coil.
So the question says that we made sure the coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire. তার মানে আমরা কয়েলটাকে আমি এখানে যেভাবে আঁকছি exactly perpendicular to the magnetic field lines, we are making sure that is possible. State Faraday's law of electromagnetic induction, hence explain why the voltmeter indicates a zero reading. Faraday's law of electromagnetic induction says that the EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. এই পুরা জিনিসটাই লিখতে হবে। আবার বলতেছি, Faraday's law of electromagnetic induction স্পেসেস কতটুকু? অল্প একটু না, অল্প না, ভালো স্পেস আছে, 3 মার্ক। So first you are going to write Faraday's law of electromagnetic induction states the অথবা ওই কথাটা না লিখলেও হয়। Faraday's law of electromagnetic induction states লেখার দরকার নেই, একটু unnecessary, তুমি জাস্ট ডিরেক্টলি লেখা শুরু করবে। The EMF induced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. Full stop. এটা হচ্ছে আমাদের Faraday's law of electromagnetic induction. এখন এটা ইউজ করে আমাদেরকে এক্সপ্লেইন করতে বলছে যে whenever we're going to keep the coil stationary, not moving in the magnetic field over here like this, why should the voltmeter connected on these two sides should give us a zero reading? This is pretty obvious because whenever we keep the coil oriented in this place, if you don't move it, don't rotate it, don't move it, there is a fixed flux linkage that is passing through the coil. Without moving, without rotating, the coil, the flux linkage will not change. If the flux linkage is not changing, then the rate of change of flux linkage is zero, which necessarily gives us zero EMF. So এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে স্যার আপনার কথা শোনা যাচ্ছিল না মাঝখানে। আচ্ছা বলো কোনখান থেকে শোনা যাচ্ছিল না? অবভিয়াস বলেছিলেন, তারপর থেকে আর শোনা। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু তোমাদের কথাও ভেঙে ভেঙে আসতেছে। আরেকবার বলো কোনখান থেকে শোনা যাচ্ছে না? ডেফিনিশন বলার পর বলেছিলেন যে ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস, যে তারপর আর শোনা যায়নি। এই গ্রাফের পার্টটুকু শুনছো ক্লিয়ারলি? এই গ্রাফের ডিসকাশনটুকু শোনা গেছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা আমি সামহাউ ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম ফর, হ্যাঁ আমার নেটের প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ আমাকে বলছিল আমি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম। এখন ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, তোমরা এই গ্রাফের ডিসকাশনটুকু শুনছিলা পুরোটা? কোন গ্রাফ? জি জি, এই নাম্বার 2টা যেখানে আমি মাউস ঘোরাচ্ছি এখন। জি স্যার, ওইটা শুনেছি। আপনি হচ্ছে B1 এ ফ্যারাডেস ল এর ডেফিনিশন বলেছিলেন, তারপর বলছিলেন যে ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস দ্যাট, তারপর থেকে আর কিছু শুনতে পারি নাই। আচ্ছা ঠিক আছে, সো আবার বলতেছি, so it is quite obvious that we're going to only have the EMF induced in a coil whenever there is a change of flux linkage, because the law essentially says that the EMF induced is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. So to produce any EMF in the coil, we have to have the flux linkage variation. A constant flux linkage will not give rise to EMF. So if we have the coil, as far as this question says, tells us that if you place the coil near to the current carrying wire within a fixed magnetic field, and we are not changing the magnetic flux linkage by any means, we are not varying the current, we are not moving the probe, we are not moving the coil, neither we are rotating the coil. So by no means we are introducing the variation of magnetic flux linkage. Holding the coil stationary in that place will not change the flux linkage, and because there is no change of flux linkage, essentially EMF would not be induced. So ওই জিনিসটা তোমাদেরকে এখানে অল্প কথায় বুঝে লিখতে হবে। আমি তো অনেকগুলো কথা বললাম বোঝানোর জন্য, সো এইটা কেমনে করে মার্কস স্কিম লিখছে সেটা আমরা একটু দেখি। এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 9 এর বি এর 2, 9 এর
B2 তো বলছে এক্সাম্পল না sorry B1 EMF induced is proportional or equal to the rate of change of magnetic flux linkage. So mentioning this much scores you the 2 mark, which is the Faraday's law of electromagnetic induction, that constant field in coil or flux linkage of coil does not change. So এটা মেনশন করলে কাজ হবে। এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, ওরা কয়েল কথাটাকে আন্ডারলাইন করছে কারণ হচ্ছে এই কেসে আমাদের হল প্রুফটাকে আমরা কয়েল দিয়ে রিপ্লেস করছি। সো ওই জন্য কয়েল পার্টটা অবশ্যই লিখতে হবে, কয়েল পার্টটা না লিখতে তোমাদের এই মার্কটা দিবে না। Somehow they feel this is a pretty important word to where the students appreciate that the Hall probe is no longer a part of our setup right now. For question number B, the Hall probe was replaced with a coil that is connected with a sensitive voltmeter. So coil লিখতে হবে। এরপরে কোশ্চেন আমাদেরকে বলছে যে নাম্বার 2 তে বলি যে state 3 different ways in which an EMF may be induced in the coil. কথা কি আবার কেটে যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, মাঝখানে একবার কেটে গেছিল। এই এক মিনিট হিন্দি ছাড়া অফ করা না অফ করে অঙ্কল আমি আর ঝামেলা করবো। বাসায় নেট ইউজ করতেছে কে আর কে? আচ্ছা শুন, সবাইকে একটু আস্তে আস্তে বলে যে আপাতত কোনো হাই ডেফিনিশন ভিডিও স্ট্রিমিং না দেখার জন্য। নর্মাল ব্রাউজ করার সমস্যা নাই, ফেসবুক ব্রাউজ করার সমস্যা নাই, কিন্তু হাই ডেফিনিশন ভিডিও স্ট্রিমিং দেখলে আমি এখানে লেখার আচ্ছা সরি অ্যাবাউট ইট। মানে আমি ইউজ করতেছি এখন ওয়াইফাই কানেকশন। আই থিংক as far as I remember আমি কখনোই মনে হয় ওয়াইফাই কানেকশন ইউজ ক্লাস নেই। দিস মাইট অ্যাজ ওয়েল বি দ্য ফার্স্ট টাইম। সো ইয়া, আচ্ছা আমরা ট্রাই করি। প্রবলেম হলে আমাকে বল, কথা কেটে গেলে, কথা শোনা না গেলে অবশ্যই আমাকে ইন্টারাপ্ট করবা যাতে করে আমি জিনিসটা আবার বলতে পারি। State 3 different ways in which an EMF may be induced in the coil. So 3 different ways, which is really important. As far as I understand, এখানে 3 different ways অনেকভাবে হতে পারে। একটা উপায় যেটা অবভিয়াসলি আমি বুঝি সেটা হচ্ছে যে we can keep the coil stationary in the place. We can start changing the current in the current carrying wire, because if we apply an AC over here, or even if we apply a variable DC over here, AC apply করতে এরকম না। If we change the current in the current carrying wire continuously, মানে এরকম না যে আমি চেঞ্জ করে একটা ফিক্সড ভ্যালু থেকে আবার ফিক্স করে দিলাম, ওরকম হলে হবে না। EMF ইনডিউস হতে হলে এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের কারেন্টটাকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ করি ইউজিং এন AC or using a continuously variable DC, something that let's say যে আমাদের ক্যাপাসিটর ইউজ করা ছাড়া আমাদের ব্রিজ রেকটিফায়ার থেকে যে আউটপুটটা হয় সেটা কিন্তু একটা ডিসি সাপ্লাই, বাট ওটা কন্টিনিউয়াসলি ভ্যারি করতে থাকে। রিমেম্বার, ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশনের আউটপুট থেকে যেই ডিসিটা আমাদের অ্যাভেলেবল হয় জাস্ট ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন থেকে ক্যাপাসিটর ইউজ করা ছাড়া, ওটা কিন্তু একটা ডিসি সাপ্লাই, বাট ইটস এ কন্টিনিউয়াসলি ভ্যারিয়েবল ডিসি সাপ্লাই। কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ভ্যালুটা আপ ডাউন করতে থাকে। সো আমরা ওই ধরনের কোনো সাপ্লাই বা হচ্ছে এসি সাপ্লাই যদি এই ওয়্যারে দেই তাহলে অবভিয়াসলি আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড around the wire চেঞ্জ হবে, that is gonna induce a variation of magnetic flux linkage within the coil. এটা হচ্ছে একটা উপায়। আরেকটা উপায় যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে we can keep the Hall probe stationary and start moving the wire left and right, not up and down. Or we can keep the current carrying wire stationary and start moving the Hall probe closer and farther away from the wire. So আমরা যদি closer and farther মুভ করি তখন আমরা কি করব, আমরা ম্যাগনেটিক কয়েলটাকে একটা স্ট্রঙ্গার টু উইকার, আবার উইকার টু স্ট্রঙ্গার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে মুভ করতে থাকবো। সো there will be cutting and there will be variation of magnetic flux linkage and that will induce the EMF. দুটো উপায় বললাম। আরেকটা থার্ড উপায় হতে পারে, we can start rotating the Hall probe in the same position along an axis that is parallel to XY. মানে হচ্ছে একটা horizontal axis এর অ্যারাউন্ডে যদি আমরা হল প্রোবটাকে ঘুরাই, হল প্রোব বলছি কয়েলটাকে ঘুরাই, সেই কেসে আমাদের একটা ভ্যারিয়েশন অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ইন্ট্রোডিউস করা পসিবল। দিস ইজ দ্য 3 পসিবল ওয়েজ। আমি আরেকবার বলতেছি, একটা হচ্ছে এই ওয়্যারের কারেন্ট ভ্যারি করা, অথবা এদের মাঝখানে ইন বিটুইন ডিসটেন্সকে সামহাও ভ্যারি করা কন্টিনিউয়াসলি, সেটা এই ওয়্যারকে মুভ করে হতে পারে বা হল প্রোবকে মুভ করে হতে পারে, সো হল প্রোব বলতেছি কয়েলকে মুভ করে হতে পারে, অথবা থার্ড জিনিস সেটা হচ্ছে আমরা এই কয়েলটাকে একই লোকেশনে রাখলাম বাট সেটাকে আমরা রোটেট করলাম। যদি রোটেট করি সেই কেসে আমাদের ফ্লাক্স লিঙ্কেজ ভ্যারিয়েশন হতে পারে। সো এই তিনটা পয়েন্টকে অল্প কথায় গুছিয়ে লিখতে হবে। মার্কস মোর অর লেস সিমিলার জিনিসই দেওয়া আছে,
It says example, vary the current in the wire, switch the current on or off, use an AC current, এটা হইতে পারে, rotate the coil, move the coil towards or away from the wire, 1 mark each, maximum 3. They've given them as example. So এখানে examiner যে জিনিসটা খুব carefully handle করবে সেটা হচ্ছে they are not gonna accept two answers which are based upon the same concept. মানে হচ্ছে আমি জিনিসটা বুঝাই বলি, মনে করো তুমি একটা পয়েন্টের নাম্বার 1 এ লিখলা হচ্ছে vary the current in the current carrying wire, এটার জন্য তুমি ফুল 1 মার্ক পাবা। নাম্বার 2 তে বললা provide an AC supply in the current carrying wire, এই দুইটা জিনিস কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি সেম প্রিন্সিপালই মিন করে, ঠিক না? বুঝো, if option number 1 you write that vary the current in the current carrying wire, and in option number 2 you write provide an AC in the current carrying wire, both of these things pretty much mean the same thing. So ওই দুইটা পয়েন্টের জন্য তোমাকে 2 মার্ক দিবে না, দুইটা মিলে তোমাকে 1 মার্কই দিবে। So you have to provide processes which are exclusively different from each other. এই জিনিসটা খেয়াল রাখা লাগবে। বুঝছো কি বলছি বলো পান? Yes sir. সিমিলার জিনিস ডিফারেন্ট ওয়ার্ডিং এ গুছাই লিখলে এক্সামিনাররা তোমাদের এই চালাকি ধরে ফেলবে এবং তোমাদেরকে মার্কস দিবে না। আচ্ছা, এটা গেল। এখানে আমাদের এটা হতো হল ভোল্টেজের কোশ্চেন না, এগুলো আমরা করব, এগুলো আমাদের করা লাগবে। সো এটা আমরা একটু পরে করি, সমস্যা নাই। হচ্ছে ইয়া সিম্পল হারমোনিক মোশনের সাথে সিমিলার একটা ইকুয়েশন। হল ভোল্টেজের আর কোশ্চেন কোথায় আছে? এই যে এখানে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা যদিও হল ভোল্টেজ না, দিস ইজ এ কোশ্চেন রিলেটেড টু এ কয়েল, বাট আই উড লাইক টু ডিসকাস, শুড আই ডিসকাস দিস ওয়ান? আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 70 টা আমরা একটু দেখি। এই কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি বেশ ভালো এবং আগেরটার মতো সিমিলারিটি আছে, দেখে এটা আমরা একটু ট্রাই করি। কোশ্চেন নাম্বার 70 টা দেখো। A small coil is positioned so that its axis lies along the axis of a large bar magnet as shown in figure 4.1. So এখানে একটা pole of the magnet আছে, there is a break sense, so magnet continues further. There is a vertical line, there is a horizontal line which is vertical to the plane of the magnetic pole, and there is a coil, and there are leads to coil which is going outwards. So এখানে আমরা কোন ইনস্ট্রুমেন্ট কানেক্ট করব, hopefully সেটা ডেসক্রিপশনে থাকবে, and the distance between the coil and the pole edge is represented to be x. এই ফিগারটা বোঝার জন্য তারা পোলটাকে 3 ডাইমেনশনালি দেখাইছে যাতে করে জিনিসটা আমরা কনফিউজ না হই। আচ্ছা, the coil has a cross-sectional area of 0.40 centimeter square and contains 150 turns of wire. The average magnetic flux density V through the coil varies with distance x between the face of the magnet and the plane of the coil as shown in figure 4.2. তার মানে হচ্ছে আমরা যদি x টাকে ভ্যারি করি তাহলে আমাদের এই কয়েলের ভেতরে কতটুকু ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি B, নট লিংকেজ, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, B কতটুকু ভ্যারি করবে সেটার জন্য আমাদের একটা গ্রাফ দেওয়া আছে। তার মানে হচ্ছে at different place, different distances away, we can have different strength of magnetic field. এখানে দেখো খুবই সিম্পল, the closer we are, the stronger the magnetic field. Magnetic field strength is given in millitesla, and the further we get away from the magnetic pole, the field strength or field density is becoming weaker. I'm not going to say this is a perfectly negative exponential curve because some part of the graph looks pretty straight, but this is just a graph that is provided to us which we have to use for our mathematical endeavor. A1 will say the coil is 5.0 centimeter from the face of the magnet. The coil is 5.0 centimeter from the face of the magnet. Use figure 4.1 to determine the magnetic flux density in the coil. Pretty simple. Number 5 centimeter distance এটা হচ্ছে এই জায়গায়, so this is 50 millitesla. So এখানে যেহেতু ওরা টেসলা ইউনিট অলরেডি দিয়ে দিছে, so আমার রেকমেন্ডেশন থাকবে তোমরা লিখবা হচ্ছে 15 to 10 to the power minus 3, এইটুকু তোমরা এই যে স্পেসটুকুতে লিখবা, টেসলা অলরেডি লেখা আছে। টুতে বলছে hence show that the magnetic flux linkage of the coil is 3.0 10 to the minus 4 Weber. আচ্ছা, এই ইউনিটটা তোমাদের সাথে আমার আলাপ করা হয় নাই আগে। Weber is basically the unit of magnetic flux linkage. Magnetic flux linkage আমরা বের করি কিভাবে? Phi equals to BA. Remember, phi equals to BA
এরপর cos θ sin θ কিছু থাকতে পারে, বাট নরমালি এইটুকু হচ্ছে আমাদের বেসিক এক্সপ্রেশন। phi equals to ba, b হচ্ছে টেসলা, b এর ইউনিট হচ্ছে টেসলা, b এর ইউনিট হচ্ছে টেসলা, আর এর ইউনিট হচ্ছে মিটার স্কয়ার। সো টেসলা মিটার স্কয়ার এই দুটাকে ইউনিটকে যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে আমরা ডিফারেন্ট একটা ইউনিট ডিফাইন করতে পারি, সেটা হচ্ছে ওয়েবার। ওয়েবার ইজ দ্য এসআই ইউনিট ফর ফ্লাক্স লিঙ্কেজ, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ। এটা আমি তোমাদেরকে থিওরি পড়ানোর সময় মনে হয় বলি নাই, বা নোটস থাকতে পারে, বাট আমার পড়ানোর সময় বলতে খেয়াল ছিল না। এনিওয়ে, এটা বের করা খুবই সিম্পল, যেহেতু আমরা 5 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বি এর ভ্যালু অলরেডি গ্রাফ থেকে পেয়ে গেছি, প্লাস কোশ্চেনে অলরেডি আমাদেরকে এরিয়াও দিয়ে দিছে। সো এখানে আমরা এই জিনিসটা খুব ইজিলি বাই করতে পারবো। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে যে সেন্টিমিটার স্কয়ারটাকে খুব কেয়ারফুলি মিটার স্কয়ারে কনভার্ট করতে হবে। সেন্টিমিটার স্কয়ারের সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে মিটার স্কয়ার হয়? এনিওয়ান? সেন্টিমিটার স্কয়ারের সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে মিটার স্কয়ার হয়? 1000 square. -4. 10 to the power minus 4. Beautiful. That's the correct response. Well done. হ্যাঁ, সো ওইটা আমরা যাতে ওই ইউনিট কনভার্সনটা যাতে আমরা ভুল না করি, না হলে এটা বসাইলে আমাদের অটোমেটিক আনসারটা হয়ে যাবে। বি নাম্বার বলছে যে ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এটা একটু আগে আলাপ করছি, এখানে আলাপ করতেছি না, স্কিপিং দিস থিং। নাম্বার সি নাম্বারটা আমরা একটু খেয়াল করি, এখানে হচ্ছে মজার জিনিস। Number C says the coil is moved along the axis of the magnet, মানে হচ্ছে along this dotted line, axis of the coil and magnet. The coil is moved along the axis of the magnet so that the distance x changes from x equals to 5.0 centimeter to x equals to 15 centimeter in a time of 0.30 second. So কি হচ্ছে বুঝো। Initially the coil was held at 5 centimeter distance from the pole of the magnet. Then we moved the coil from that 5 centimeter distance to 15 centimeter distance. So we moved a total distance of 10 centimeter. And this whole motion was done pretty fast, within a fraction of a second, and the duration of time within which that movement happened was 0.30 second. So আমরা practically একটা strong magnetic field region থেকে coilটাকে একটা weaker magnetic field region move করতেছি, because we are moving it further away from the pole of the magnet within a short period of time. ইনফরমেশনটা দেওয়া আছে। Number 1, I will say the change in flux linkage of the coil. Change in flux linkage of the coil বের করা খুবই simple. So আমি যদি জিনিসটাকে নরমালি রেখে মনে করো ডেল্টা ফাই, ডেল্টা ফাইটা এখানে আসবে হচ্ছে ডেল্টা বি ইনটু এ, বি হবে। আচ্ছা, this software has a tendency to make curved lines into straight lines, maybe for the convenience of the user. But delta b into a, and if you wonder it's a equation কোথা থেকে পেলেন, এটা কি b into delta a হইতে পারতো না? The answer is maybe it could. এখন আর সিলেক্ট করা যাচ্ছে না, যখন আমি এটা লিখতে যাব তখন আর, আচ্ছা এখন লেখা গেছে, কি ভানুমতি। যাই হোক, এখানে আমি জিনিসটা বলতেছি যে in our setup the area of the coil is remaining constant, all that is changing is the magnetic flux density. সো এখানে ডেল্টা বিটা হচ্ছে, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে আমরা 5 থেকে 15 এ সরাইছি। সো আমাদের 5 এ আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি ছিল হচ্ছে 50 মিলি টেসলা, আর 15 সেন্টিমিটার গিয়ে আমাদের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি হচ্ছে 4 ডিভিশন অ্যাবাভ ওভার হিয়ার। 4 ডিভিশনের ভ্যালু কত হবে বলো তো, কেউ গ্রাফ দেখে ওয়ার্কশিটে দেখো, এখানে ইচ ডিভিশন হচ্ছে 2, তাহলে হ্যাঁ 4 ডিভিশনের আমাদের হবে হচ্ছে 8 মিলি টেসলা। সো তাহলে এটা খুব সিম্পল, এটা হবে হচ্ছে 50 মাইনাস 8 মাল্টিপ্লাইড বাই ক্রস সেকশনাল এরিয়া যেটা দেওয়া আছে সেটা বসাবা, সেখান থেকে আমাদের চেঞ্জ অফ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স লিঙ্কেজ বাইর হবে। বুঝা গেছে? এটা প্রিটি সিম্পল, জাস্ট ডু দ্য ম্যাথ এন্ড ডোন্ট মেস আপ দ্য ইউনিট ক্যালকুলেশন, তাহলেই হবে। এরপর নাম্বার 2 তে বলছে দ্য অ্যাভারেজ ইএমএফ ইনডিউসড ইন দ্য কয়েল। আচ্ছা, অ্যাভারেজ কথাটা কেন বলছে সেটা একটু পরে বলতেছি। ইএমএফ ইনডিউসড বের করার ফর্মুলা খুব সিম্পল, ইএমএফ উড বি গিভেন বাই change in flux linkage delta phi over t.
সো রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স লিঙ্কেজ, ফ্লাক্স লিঙ্কেজ যে আমরা ক্যালকুলেট করলাম সেটা কতটুকু টাইমে হচ্ছে সেটা 0.30 সেকেন্ড কোশ্চেনে দেওয়া আছে। সো দুইটা রেশিও করলে অটোমেটিকলি আমাদের প্রডিউস ইএমএফটা এখানে চলে আসবে। ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে যে অ্যাভারেজ কথাটা কেন বললো, অ্যাভারেজ বলার কারণটা হচ্ছে if you have a look in this graph, the gradient of this graph from 5 centimeter to 15 centimeter is not same. There is a change of gradient. Do you see this? Yes, sir. Gradient is steeper কোন জায়গায়? Near the 5 centimeter part. Gradient is more slanted বা shallow হচ্ছে near the 50 centimeter. What this physically mean? মানে এই গ্রাফের এই gradient variation এর physical meaningটা হচ্ছে closer to the magnetic pole, you're gonna have a pretty abrupt change of field density for a certain distance compared to the same distance movement that is farther away from the pole. মানে হচ্ছে মনে করো ম্যাগনেটের কাছাকাছি যদি আমি 1 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স দূরে সরি তাহলে আমার টোটাল যতটুকু বি এর চেঞ্জ হবে মানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বা ফিল্ড ডেনসিটি চেঞ্জ হবে, আমি যদি 1 সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স মনে করো আর একটু দূরের একটা পজিশনে করি মানে হচ্ছে we consider the movement of 1 centimeter farther away but at a farther away location, ওইখানে আমাদের চেঞ্জ অফ বিটা কম হবে। So this actually goes on to prove that whenever we are starting to move the coil, as we start to move on the closer part of the magnet, we're going to have a much higher EMF generated. As we're going to slowly move farther away from the coil, we're going to have a smaller voltage created. If we move the coil at uniform speed, এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট। আবার আমরা যদি 0.30 সেকেন্ডে যে মুভমেন্টটা করতেছি সেটা যদি আমরা ইউনিফর্ম মোশন করি মানে হচ্ছে এভারেজ স্পিড সেম থাকে, সেই কেসে আমাদের অল্প ডিস্টেন্স মুভ করলে অনেক বেশি ফ্লাক্স ডেনসিটি চেঞ্জ হবে হচ্ছে ক্লোজার লোকেশনে, আর সেম ডিস্টেন্স মুভ করলে অনেক কম ফ্লাক্স ডেনসিটি চেঞ্জ হবে ফার্দার লোকেশনে। তার মানে হচ্ছে এট দ্য বিগিনিং অ্যাজ পার দ্য কোশ্চেন সেজ দ্যাট উই মুভ দ্য কয়েল ফ্রম দ্য 5 সেন্টিমিটার টু দ্য 15 সেন্টিমিটার, আমরা কাছের থেকে আস্তে আস্তে দূরে নিচ্ছি। সো এট দ্য বিগিনিং দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইএমএফ উইল বি প্রিটি লার্জ। As we slowly move further away, moving at uniform speed, আমাদের ইএমএফ ইন্ডিউসটা এসেনশিয়ালি কি হবে, আস্তে আস্তে কমে যাবে। তো আমাদেরকে ওই সবগুলো পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ইএমএফ বের করতে ঝামেলায় ফেলে নাই, তারা এটা আমাদের কাছে চায় নাই। সো ওই জন্য দ্যাটস ওয়াই দে ইউজ দ্য টার্ম অ্যাভারেজ, বাট ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়াই দ্য অ্যাভারেজ টার্ম ওয়াজ ইউজড এন্ড দ্যাটস ওয়াই আই ওয়েন্ট থ্রু দিস ডিসকাশন। এই পার্টটুকু বোঝা গেছে কিনা, কারণ আমি এটার উপর বেস করে একটা ছোট্ট একটা কোশ্চেন করব, আগে বলে এইটুকু বোঝা গেছে কিনা। Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, এখন একটা জিনিস আমাকে বলবো, যদি আমি থ্রু আউট দ্য মোশন ইউনিফর্ম ইএমএফ জেনারেট করতে চাই তাহলে আমার মোশনটা কিরকম হতে হতো? I'm going to move the coil from 5 centimeter to 15 centimeter within 0.30 seconds. I'm going to do the same thing, but throughout this entire 10 centimeter movement, I want to produce uniform EMF. How should my motion of the coil be to achieve that? Accelerating. That's the correct response. Hold on, এই জিনিসটা বুঝো, যদি আমরা ইউনিফর্ম ইএমএফ পাইতে যাই তার মানে হচ্ছে আমাদের কাছাকাছি ক্লোজার টু দ্য পোল মোশন হইতে হবে স্লোয়ার, অল্প একটু মুভ করলে আমরা ভালো একটা ইএমএফ পাবো, and as we're going to get farther away we're going to have to move faster so that we can produce the same amount of magnetic flux density change over the same time. তার মানে হচ্ছে আমাদের মুভমেন্ট ক্লোজ টু দ্য ম্যাগনেট হইতে হবে স্লো, ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ম্যাগনেট মুভমেন্ট হইতে হবে র্যাপিড। সো আমাদের মোশনটা হইতে হবে অ্যাক্সিলারেটিং মোশন। সো কত অ্যাক্সিলারেশন হইতে হবে সেটা ম্যাথমেটিক্যালি ডিরাইভ করা পসিবল, আমি তোমাদেরকে সেই মানে ক্যালকুলেশনের ঝামেলা নিতেছি না, আমি জাস্ট কনসেপচুয়ালি বুঝো যে আমরা যদি থ্রু আউট দ্য মোশন ইউনিফর্ম ইএমএফ জেনারেট করতে চাই দ্য মোশন হ্যাজ টু বি অ্যাক্সিলারেটিং, ঠিক কিনা? জি স্যার। ঠিক আছে, and this whole discussion is reversely applicable for a vice versa case. Vice versa case মানে হচ্ছে আমরা যদি ম্যাগনেটিক পোল থেকে দূরের থেকে কাছে আনি তখনও আমাদের ইএমএফ জেনারেশন হবে, বাট ওই কেসে যদি ইউনিফর্ম ইএমএফ পেতে চাই তাহলে আমাদের মোশন হতে হবে ডিসিলারেশন। তার মানে হচ্ছে ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য কয়েল we should have to move pretty fast, and as we get closer to the coil we have to move pretty slow. So that's how it should work. আচ্ছা, এটা গেল
So it's a pretty interesting question anyway. টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এডি কারেন্টের উপর বেস করে পড়া হয়েছে, এটা আমরা পরে দেখি, আগে দেখি আমাদের হল ভোল্টেজের প্রবলেমগুলো শেষ হয় কিনা। আচ্ছা, হল ভোল্টেজের প্রবলেম ছাড়াও আমি কোশ্চেন নাম্বার 22 টা একটু আলাপ করবো। এখানে আমাদের ইন্ডাকশন এবং অ্যাঙ্গেল বেস কিছু কোশ্চেন বাকি আছে। কোশ্চেন নাম্বার 22 টা আমরা একটু দেখি, হ্যাভ আ লুক। আমি আরো কয়েকটা কোশ্চেন মার্ক করি। আমি কোশ্চেন নাম্বার 22 টা সলভ করবো। এটা কেউ যদি একটু কপিতে লিখো তো, যে আজকে কোন কোনগুলো আলাপ করতে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার 24 লেখো, 22, 24, 26, 28, কারেন্ট ব্যালেন্স পরে, কারেন্ট ব্যালেন্স আজকে দেখাবো না, সময় কুলালে হইতে পারে, বাট আই ডোন্ট প্ল্যান। সরি, আমার জুম রিকানেক্ট করতেছি একটু পর পর, মনে হয় পেট খারাপ হয়েছে, আর আই ডোন্ট নো, পেট খারাপ, নেট খারাপ, দ্যাটস সো সিমিলার। কত বলছিলাম লাস্টের প্রবলেম নাম্বারটা? 22। 22. আচ্ছা, 22 লেখো, 24 লেখো, 24 এর পরে লেখো হচ্ছে দাঁড়া 24 কে বলছিলাম, দাঁড়া দেখে বলতেছি। হ্যাঁ, 22 এর পর 24, তারপর লিখবা হচ্ছে 26, 28, ইভেন নাম্বার গুলো আমার পছন্দ হচ্ছে for reasons unknown, 34, 36, 38। এই কোশ্চেন গুলো মোটামুটি সিমিলার, আমি হয়তো সবগুলোই ফুল ডিসকাশন করাবো না, বাট এক টাইপের প্রবলেম গুলো ডিসকাশন করবো ইন ডিটেল, পরে ওগুলো তোমাদেরকে করতে দিব, তারপর তোমাদের করতে হেল্পও করবো। সো 41, 46 নাম্বার কোশ্চেনটা স্টার মার্ক করো। এই কোশ্চেনটা প্রত্যেক বছরই আমি পড়ানোর সময় ভুলভাল করি, কনফিউশন হয়, তারপর হচ্ছে অনেক ইচ্ছা কাহিনী করে সেই ভুল আবার কারেক্ট করি, এবং পরের বছর ডেফিনেটলি কি ভুল করছিলাম সেটা ভুলে যাই। সো এটা পরে থেকে আমার এইবারও ঝামেলা হতে পারে, সো প্রিপেয়ার ফর সাম স্টর্মস। অল্প একটা কোশ্চেন আছে 48 টা লেভেল করো। আচ্ছা, এগুলো আমি ক্লাসে করাবো, বাকিগুলো তোমরা মাঝখানে করে তোমরা করতে পারো। আছে 22 টাতে আমরা ব্যাক করতেছি। এই ওয়ার্কশিটটা প্র্যাকটিক্যালি যথেষ্ট বড়, কারণ এই চ্যাপ্টারটা সাইজ হচ্ছে যথেষ্ট বড়। আমি এখানে মোটামুটি তোমাদের সিলেবাস কন্টেন্টের মনে হয় 2টা বা 2.5টা চ্যাপ্টারকে কম্বাইন করে এই ওয়ার্কশিটটা বানাইছি। কারণ হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের যে এখানে যে ওয়ার্কশিটের কোশ্চেনগুলো আছে, টিপিক্যালি এই কোশ্চেনগুলো ইন্টার রিলেটেড। অল্টারনেটিং কারেন্ট, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, এই জিনিসগুলা মানে দে আর ভেরি মাচ মানে টুইস্টেড এন্ড টার্ন উইদিন ইচ আদার। ওই জন্য আমার এই ইমেকের ওয়ার্কশিটটা একটু মোটা। Nothing to worry about, তোমরা একসাথে অনেকগুলো জিনিস শিখতেছো, so shouldn't be a big trouble. কোশ্চেন নাম্বার 22 টা আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, a straight conductor carrying a current I at an angle theta to a uniform magnetic field
of flux density B as shown in figure 6.1. The conductor and the magnetic field are both in the plate of the paper. State an expression for the force per unit length acting on the conductor due to the magnetic field. State an expression for the force per unit length acting on the conductor due to the magnetic field. Force per unit length expression হচ্ছে BIL sin theta. এটা তো আমরা অলরেডি জানি কি আচ্ছা এখানে তো এলটা তো কোথাও বলে নাই current passing through conductor and the magnetic field are in the plane of paper state conductor and the magnetic field state. আচ্ছা এখানে তুমি এল লিখতে পারবা না আন্ধারবন্ধ এল লিখতে পারবা না কারণ ওরা অলরেডি বলে দিছে what will be the read this phrase মাউস এখানে মুভ করতেছি force per unit length টোটাল ফোর্স বের করতে বলেন ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ তার মানে হচ্ছে আমাদের ফোর্সের যে বেসিক এক্সপ্রেশনটা ছিল F equals to BIL sin theta সেটাকে আমাদেরকে লেন্থ দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা ফোর্স পার ইউনিট লেন্থ পাবো তার মানে আমাদের আলটিমেট এই কোশ্চেনের আনসারের যে এক্সপ্রেশন সেখানে আমাদের এলটা থাকবে না সেটা হবে BI sin theta বুঝছো কি বলছি পার ইউনিট লেন্থ সো এল দিয়ে ডিভাইড করতে হবে টুতে বলছে দ্য ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স অন দ্য কন্ডাক্টর আচ্ছা এইটা তোমরা মাথা খাটায় প্লেনস লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করে আমাকে বলো ফোর্স ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স অন দ্য কন্ডাক্টর কি হবে ইউজ ইওর ব্রেইন ফর কনভিনিয়েন্সের সেক তোমরা এখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনগুলোকে ভার্টিক্যালি ডাউন অ্যাজুম করে নিতে পারো সমস্যা নাই ফর কনভিনিয়েন্সের সেক এই ফিল্ড লাইনগুলোকে ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ডস অ্যাজুম করে প্লেনস লেফট হ্যান্ড রুল অ্যাপ্লাই করো করে দেখো কোন দিকে ফোর্স আসে Into the page. Into the page is into the page is a correct expression, but you try yourself and make sure that you get to this by your own understanding, not just by listening to me or your friends. Try করো try না করলে আমি কেমনে try করতে হবে সেটা ক্যামেরা অন করে দেখাবো কোনো সমস্যা নাই but get to the point that you know this is into the page. কারণ না হলে আমাকে বলো I'm moving on, but if you have difficulty I'll help you. Number B তে কি বলছে খেয়াল করি B তে বলছে coil of wire consisting of two loops is suspended from a fixed point as shown in figure 6.2. আচ্ছা এরকম একটা কয়েল আছে সো এই হচ্ছে একটা লুপ এখানে একটা লুপ শেষ যেখানে মাউস এখন রাখছি এই হচ্ছে আরেকটা লুপ যেখানে সেকেন্ড লুপটা শেষ এরপর ভার্টিক্যালি ডাউন চলে গেছে so we have this structure. Each loop wire has a diameter of backward 4 centimeter and the separation of the loops is 0.75 centimeter. The coil is connected into a circuit such that the lower end of the coil is free to move. আচ্ছা somehow আমরা এটাকে এমন একটা সার্কিটের সাথে কানেক্ট করছি যে আমাদের এই কয়েলের মধ্যে দিয়ে কয়েলের ওয়্যারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হতে পারবে but still this lower end of the coil is free to move তার মানে হচ্ছে depending upon any force that might be generated within these turns of coil themselves the lower end will be able to go move up and down, thus reducing the gap in between them effectively. One will say, explain why when current is switched on in the coil, the separation of the loops of the coil decreases. আচ্ছা এটা হচ্ছে খুবই সিম্পল একটা কোশ্চেন সিম্পল বলতেছি এই জন্য যে এই কনসেপ্টের কোশ্চেন আমরা অলওয়েজে শিখেছি অলওয়েজে আমাদের প্যারালাল ওয়্যারস ক্যারিং কারেন্টের একটা বড় একটা ডিসকাশন ছিল that if parallel wires carrying current same direction হয় সেই কেসে কি হয় তাদের মাঝখানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি হয় দুই পাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি হয় স্ট্রঙ্গার উইকার এরকম ভ্যারিয়েশন হয় and if the parallel wires carrying current in opposite direction which are placed close to each other তখন তাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন কি রকম হয় সো আমরা অলওয়েজ জিনিসটা দেখছি if you recall যে whenever two wires are placed side by side and they carry current in the same direction in that case the magnetic field in between them becomes weaker because they individually produce opposite directional magnetic field and the field lines on the outer sides of the pair of parallel wires that become stronger so altogether আমাদের wire দুটো একটাকে attract করে they are pulled towards each other so এটা হচ্ছে আমাদের
এই জিনিসটা হয়। এখানে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, যখন আমরা কারেন্ট ফ্লো করবো, কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশনটা আমার এখানে বলা নাই, বাট আমরা বোঝার জন্য মনে করো আমরা যে কোনো ডিরেকশনের একটা কারেন্ট ফ্লো ডিরেকশন ধরে নিলাম। এখানে কি আমি কালার চুজ করতে পারবো? অ্যাপারেন্টলি নট। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। সো মনে করো আমরা এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লোটাকে অ্যাজিউম করে নিচ্ছি, so the current is flowing downwards. So in this way, whenever the current will flow through the coil of wire, for the parts where there are two parallel wires side by side, মানে হচ্ছে এইটুকু এদিকে হচ্ছে আবার এইটুকু, there would be opposite, these wires would be attracting each other. সো এই যে অ্যাট্রাকশনের ব্যাপারটা, এটা কেন হয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড বেস করে, সেটা তোমাকে 4 মার্কের ওয়ার্ড দিয়ে একটা আনসার লিখতে হবে। এখন কোশ্চেন ইজ নট ডিফিকাল্ট ইনহেরেন্টলি, বাট এই যে কোশ্চেনের ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনের টোটাল 4 মার্ক দিছে, এটাই হচ্ছে একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার, যে তোমাকে ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা ভাবনা করে বাই করতে হবে যে আমি কি কি লিখলে এই ফুল 4 মার্ক পাইতে পারি। এবং এই ধরনের কোশ্চেনগুলো এক্সামের আগের রাতে এবং মকটক দেওয়ার আগে ফ্রিকোয়েন্টলি রিভাইজ করতে হবে। মানে এই ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেনগুলোতে স্টুডেন্টদের টিপিক্যালি 1-2 করে অনেক মার্কস চলে যায়। এটার এক্সপ্লেনেশনটা আমরা একটু মার্কস স্কিম থেকে দেখি, যদি কোনো কিছু আমরা না বুঝি তখন তোমাদের দেখাবো। তোমাদের কি মনে আছে যে কিভাবে ফিল্ড লাইনগুলো কম্বাইনেশনগুলো কাজ করে? ওলেভেলসের ডিসকাশন থেকে কারো মনে আছে? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ঠিক আছে, মনে থাকলে ভালো, যদি মনে না থাকলে একটু ফেডারেলের বইটা উল্টায় দেখবা, যেটা ওলেভেলসে পড়ছো। যদি সেটাও যদি খুঁজে না পাও বা অ্যাক্সেসিবল না হয়, ফর এক্সাম্পল, তাহলে আমার চ্যানেল থেকে ঘেটে ওলেভেলসের ম্যাগনেটিজমের কোনো একটা ক্লাস ঘাইটাও বাই করবা, যে কোথায় সেই প্যারালাল ওয়্যার ডিসকাশন আছে, কোনো সমস্যা নাই। সেটাও যদি করতে না পারো, আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলে, আমি দরকার হলে আমি আমার রেগুলার সেটআপ থেকে এঁকে দেখাবো। কিন্তু এই সেটআপ অ্যাকচুয়ালি এটা এঁকে দেখানো ইজ গোনা বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর মি, সো আমি ওই জন্য ওই এন্টারপ্রাইজে যাচ্ছি না। আমরা একটু মার্কসিমের ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখি। কোশ্চেন নাম্বার 22. তে বলছে magnetic field due to current in one loop or each loop acts as a coil. Cuts or magnetic field is normal to the current in the second loop or produces a magnetic field causing force on the second loop or fields in the same direction. Either in the third law discussed or vice versa, clear give rise to attraction or so attracts. So এখানে ওরা মানে on the left side what they are explaining this, they are explaining the left side depending upon the f equals to BIL sin theta, ওই কনসেপ্টটা তারা ইউজ করতেছে। মানে কিরকম, যে আমার মনে করো হচ্ছে মানে লেফট সাইডের কনসেপ্টটার মিনিংটা হচ্ছে, লেট মি এলাবোরেট দিস ফর ইউ। লেটস সে আমি একটু এঁকে দেখাই। মনে করো এখানে একটা ওয়্যার আছে, এখানে আমাদের আরেকটা ওয়্যার আছে, দিস আর টু প্যারালাল ওয়্যারস। লেটস সে দিস ইজ ক্যারিং কারেন্ট and this is also carrying current. আমি কপি করতে পারবো? পারবো। আচ্ছা, মনে করে this is carrying current and this one is also carrying current. লেফট সাইডের যে কলামটা, সেটার মিনিংটা হচ্ছে, সেটার জাস্টিফিকেশনটা হচ্ছে এরকম। লেটস সে one of these coil is carrying current and we are going to consider this one of the wire as a source of magnetic field. কথাটা বুঝো, দুটা প্যারালাল ওয়্যারের মধ্যে একটা ওয়্যারকে আমরা সোর্স অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড হিসেবে জাজ করলাম, এন্ড সেকেন্ড কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারটাকে আমরা জাজ করলাম যে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে প্লেস করা একটা কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার হিসেবে। কারণ যে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে যাচ্ছি, আমরা যাচ্ছি হচ্ছে F equals to BIL sin theta, যে আইডিয়াটা ছিল সেই আইডিয়াতে যাচ্ছি, যে বি আসতেছে হচ্ছে একটা ওয়্যার থেকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা, আর সেকেন্ড যে ওয়্যারটা কারেন্ট ক্যারি করতেছে তাকে আমরা কন্ডাক্টর হিসেবে জাজ করতেছি। সো যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ভিতরে একটা ওয়্যার প্লেস করা আছে, সো এসেনশিয়ালি তাদের মধ্যে একটা ফোর্স কাজ করবে। So considering one of the wire as the magnetic field source, magnetic field creator, and the other wire as the conductor which is carrying current, which is placed in the magnetic field produced by the other wire, they are going to experience a force across each other. So এটা হচ্ছে এই কনসেপ্টটা ইউজ করা হচ্ছে লেফট সাইডের কলামে। খেয়াল করার এখানে ওরা কি বলছে, magnetic fields due to the current in one loop cut or normal to the current in the second loop, এই হচ্ছে সেই কথাটা। This causes force on the second loop and by Newton's third law or vice versa, they are going to attract each other. এটা হচ্ছে আমাদের এই কাটিং এর উপর বেস করে। অথবা তুমি চাইলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স এক্সপ্রেশন দিতে পারো। সেটা কি রকম, যে
In between the two wires, the individually produced magnetic field directions are opposite to each other, so that overall magnetic field in between the wire becomes weaker compared to the magnetic field that is outside the pair of parallel wires. So the wires are pushed towards each other from the stronger fields towards the weaker field region, hence they attract each other, or slash the gap decreases. So the magnetic field এর strength এর উপর বেস করে same direction opposite direction পুরোপুরি সেই কনসেপ্টের উপর লিখতে পারো, যে কোনো ভাবে লিখো না কেন তোমাকে ফুল মার্কস দিবে provided you do not mess up your logical sequence. So তুমি একটা জিনিস লিখলা, তার সাথে কোহেরেন্টলি জিনিসগুলো লিখে যেতে হবে, যে এই যাতে পুরো জিনিস বলে লজিক্যালি এটা অর্ডার্ড মনে হয়। র্যান্ডম কিছু ইনফরমেশন হ্যাপাজার্ড করে লিখলে তোমাদেরকে ভালো মার্কস দিবে না। বুঝছো কি কোশ্চেন ডিসকাশনটা? বলবান স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার দুইটা ডায়াগ্রাম না মিলাতে পারছি না, দুইটাকে একসাথে করে মিলিয়ে বুঝতে হবে না? না না না, এখানে এই এক্সপ্রেশনটা আর এক্সপ্লেনেশনটা এক্সক্লুসিভ অফ ইচ আদার, তোমাকে দুটোই একসাথে দিতে হবে। তুমি আইদার লেফটেরটা লিখতে পারো ওইভাবে জাজ করে, অথবা রাইটেরটাও লিখতে পারো ওইভাবে জাজ করে। না স্যার, মানে আমি ডায়াগ্রামের কথা বলেছি 6.1 আর 6.2, দুইটা মিলিয়ে হচ্ছে অ্যানসারটা দিতে হবে না, নাকি শুধু না না 6.2 কে সেন্টার করে অ্যানসার দিব? শুধু 6.2 কে সেন্স করে আনসার দিলে হয়। 6.1 এর যে আমাদের ফিগারটা দিচ্ছে সেটা তো হচ্ছে যে আমাদের বেসিক এক্সপ্রেশনের জন্য আমাদের ফর্মুলা কি হবে সেটার উপর একটা বেস করে একটা কোশ্চেন। তো সেম কোশ্চেনটা যদি এই কোশ্চেনে যে থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট বা থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট সেটাকে যদি আমরা এই কোশ্চেনে অ্যাপ্লাই করি, বেসিক্যালি কি হবে, আমরা একটা সিঙ্গেল ওয়্যারকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জেনারেটর হিসেবে জাজ করতে পারবো, আরেকটা ওয়্যারকে আমরা কন্ডাক্টিং কারেন্ট হিসেবে জাজ করতে পারবো। সো এইটাকে এখানে আলাদাভাবে ভিজুয়ালাইজ করার প্রয়োজন নাই। আচ্ছা স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। বিএ 2 তে কি বলছে দেখি। আচ্ছা বিএ 1 এর ডিসকাশনে আর কারো কোনো কনফিউশন? এনিওয়ান এলস? সিট ইজ অলরাইট? কনফিউশন থাকলে বলো। আচ্ছা ইফ নট, আমরা নাম্বার বিএ 2 টা দেখি। ইচ লুপ অফ দ্য কয়েল মে বি কনসিডার্ড অ্যাজ বিং আ লং স্ট্রেট ওয়্যার। এই যে এইখানে এসে আমাদের এখন মানে এই লুপ গুলাকে লং স্ট্রেট ওয়্যার হিসেবে জাজ করতে বলতেছে। সো হুইচ ইজ বেসিক্যালি going to this formula numerically. Question says each loop of the coil may be considered as being a long straight wire. In SI units, the magnetic flux density B at a distance x from a long straight wire carrying a current I is given by the expression B equals to 2.0 into 10 to the power minus 7 I divided by x. এই ইকুয়েশনটা কোত্থেকে আসছে সেটা নিয়ে আমাদের বদার করা লাগবে না। ম্যাথস করার জন্য তারা অলরেডি আমাদের একটা রেডিমেড ইকুয়েশন দিয়ে দিছে, আমরা এই রেডিমেড ইকুয়েশন থেকে আমরা ম্যাথস করার ট্রাই করব। সো এটার ইনসেপশন, এটা কোত্থেকে আসলে, এটা ডেরিভেশন আমাদের লাগবে কিনা, এই কোশ্চেন গুলো এখানে অবান্তর। উই ডোন্ট নিড দ্যাট, উই ডোন্ট নিড টু বদার অ্যাবাউট দিস। সো এক্সট্রা প্যারা আমরা হুদাহুদি নিব না। সো আমরা এই ইকুয়েশনটার ভ্যারিয়েবল গুলোর ডিপেন্ডেন্সিটা খেয়াল করি। ইট সেজ ইন এসআই ইউনিটস দ্য ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি বি at a distance x from a long straight wire carrying a current I is given by the expression 2.0 10 to the power minus 7 I divided by x. তার মানে হচ্ছে এই ওয়্যারটা যদি I কারেন্ট ক্যারি করে, তার থেকে আমরা যদি x ডিসটেন্স দূরে, পারপেন্ডিকুলার x ডিসটেন্স দূরে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডেনসিটি বা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি যদি আমরা মেজার করি, সেই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটির ভ্যালুটা হবে 2.0 into 10 to the power minus 7 I divided by x. I হচ্ছে the current that flows through the coil, through the conductor. X is the distance at which we are measuring the B, and this 2.0 into 10 to the power minus 7 is actually a constant. সেখানে কোশ্চেন বলছে when the current in the coil is switched on. এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝো, এটা হচ্ছে experimental setup. When the current in the coil is switched on, a mass of 0.26 gram is hung from the free end of the coil in order to return the loops of the coil to their original separation. Calculate the current in the coil. আমি আবার পড়তেছি। Try to understand. When the current in the coil is switched on, আচ্ছা একটা একটা করে জাজ করো। আমরা যখন এই কয়েলে কারেন্ট সুইচ অন করব, আমাদের ইন বিটুইন গ্যাপটা কি 0.75 সেন্টিমিটারই থাকবে নাকি কমে যাবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক?
কমে যাবে। কমে যাবে, কিছু হলেও কমে যাবে। কত কমে যাবে সেটা আমাদের মাথা ব্যথা না, কিছু হলেও কমে যাবে। The question says when the current is in the coil is switched on, a mass of 0.26 gram is hung from the free end of the coil in order to return the loops of the coil to their original separation. তার মানে হচ্ছে whenever we're going to start flowing current, the gap between the two coil is going to decrease by a little bit. If we want to re-establish the original gap of 0.75 centimeter, we need to pull this wire a little bit downwards. যে আমাদের লোয়ার এন্ডটা তো হচ্ছে বলছিল ফ্রি এন্ড, এখন এই পুলিংটা করার জন্য আমরা যদি একটা 0.26 গ্রামের একটা ম্যাস এখানে লোয়ার এন্ডে ঝুলাই দিই, তাহলে সেই ম্যাসের যে অ্যাডিশনাল ফোর্স ওয়েট, সেই ওয়েটের জন্য আমাদের আবার এক্স্যাক্টলি 0.75 সেন্টিমিটার গ্যাপ রিএস্টাবলিশ হয়। What this goes on to tell us that the weight of the 0.26 gram mass is basically equal to the attraction force of the two wires in between. So দুটো ওয়্যার মিলে নিজেদের মধ্যে যতটুকু ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ক্রিয়েট করছে, আমরা 0.26 গ্রাম লোড ভার্টিক্যালি ওয়ার্কিং ডাউনওয়ার্ড লোড অ্যাপ্লাই করলে আমরা ওই ফোর্সটাকে পারফেক্টলি কাউন্টারঅ্যাক্ট করতে পারতেছি। So in this case we can pretty well say that magnetic force F, that magnetic force F would be equal to the weight of this mass, which is 0.26 into 10 to the minus 3 multiplied by 9.81. So এটা হচ্ছে আমাদের সেই ম্যাগনেটিক ফোর্সের ভ্যালু। এই লজিকটা কি বুঝছো পোলাপান? Yes, sir. Everyone else, মানে কেন আমাদের ম্যাগনেটিক ফোর্স আর অবজেক্টের ওয়েটটা ইকুয়াল হয়েছে, এটা কি বুঝছো ক্লিয়ারলি সবাই? স্যার একটু আবার বুঝিয়ে দিবেন। হ্যাঁ, যখন আমরা কারেন্টটা সুইচ অন করলাম তখন আমাদের দুইটা ওয়্যারের মাঝখানে গ্যাপটা কিছু কমে গেল। কেন কমে গেল? কারণ the wires are attracting each other. So there is a force that exists between them, which is the reason for their attraction. If we want to bring the gap between the two coils, two wires, to the exact same earlier value, which is 0.75 centimeter, we have to pull down this wire by a little bit. ওয়্যারটাকে নিচে থেকে একটু টান দিলে কি হবে? ওই পুলের জন্য দুইটার গ্যাপ আবার আগের কন্ডিশনে ফেরত আসবে। The question says আমরা যদি এক্স্যাক্টলি 0.26 গ্রামের একটা ম্যাসকে এখান থেকে ঝুলাই দেই, তাহলে পারফেক্টলি আগের গ্যাপটা রিএস্টাবলিশ হয়। তার মানে 0.26 গ্রাম ওয়েটের যে 0.26 গ্রাম ম্যাসের যে ওয়েট, ওইটা ডাউনওয়ার্ড যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করে সেটা আমাদের আপওয়ার্ড যে পুলিং ফোর্স অফ ম্যাগনেটিক ইফেক্ট, ওইটাকে পারফেক্টলি ব্যালেন্স করতে পারবে। মানে আমি যদি বেশি লোড দিই তাহলে আমাদের গ্যাপ বড় হয়ে যাবে, যদি কম লোড দেই তাহলে আমাদের আগের গ্যাপে ফেরত আসবে না, গ্যাপটা থাকবে কম। সো আমি যদি এক্স্যাক্টলি আগের গ্যাপ ফেরত পেতে চাই, মানে ক্লোজার সিচুয়েশন থেকে আমি 0.75 সেন্টিমিটার ফেরত আনতে চাই, সেক্ষেত্রে আমাকে 0.26 গ্রামের একটা অ্যাডিশনাল ম্যাস দিতে হচ্ছে, which proves যে আমাদের ম্যাগনেটিক ফোর্সের ভ্যালু আর এই 0.26 গ্রামের ওয়েট, এই দুটা ফোর্স ইকুয়াল টু ইচ আদার। বুঝেছি স্যার। বিউটিফুল। সো এখানে এখন আমরা বাকি ফর্মুলাটা লজিক্যালি অ্যাপ্লাই করব। সেখান থেকে আমরা ফোর্সটা বের করলাম, আর এদিকে ফোর্সের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের যে এক্সপ্রেশন বের হবে সেটা হবে হচ্ছে বি আই ইনটু পাই ডি এই পাই ডি কেন? বলো পাই ডি কেন? সার্কামফারেন্স, এক্স্যাক্টলি। আমাদের কোশ্চেনে তো ডায়ামিটার দেওয়া আছে, বাট লেংথ অফ দ্য ওয়্যার তো ডায়ামিটার না, লেংথ অফ দ্য ওয়্যার হবে সার্কামফারেন্স। সো এই জন্য বি আই ইনটু পাই ডি করলাম, যেখান থেকে আমাদের এই পুরোটা আসছে। এখানে আমি সাইন থিটা লিখতেছি না, বিকজ দি ওয়্যারস আর পারপেন্ডিকুলার, মানে ফিল্ড লেন্থ এন্ড দ্য ওয়্যারস আর পারপেন্ডিকুলার টু ইচ আদার। সো এই জন্য আমি এখানে সাইন থিটা লিখলাম না। সো এখানে আমরা ডাব্লিউ এর ভ্যালুটা অলরেডি জানি, সো লেফট সাইড জানি। আমাদেরকে কোশ্চেনে বলছে কারেন্ট বের করতে। সো আমরা যদি এই এক্সপ্রেশন থেকে বি এর ভ্যালুটা বসে, এখানে দেখো আমরা এই বি এর এই ভ্যালুটা আমরা এইখানে রিপ্লেস করব। সো বি এর ভ্যালুর মধ্যে আমাদের আইটা হবে আননোন, দিস ইজ আওয়ার কোশ্চেন মার্ক, whereas the x is already known to us. X টা আমরা অলরেডি জানি, x এর ভ্যালুটা হচ্ছে the distance between the two wires, which is 0.75 centimeter.
সো আমরা এখান থেকে একটা আই পাবো, এখানে একটা আই আছে, পাই একটা কনস্ট্যান্ট, ডি হচ্ছে ডায়ামিটার which is 9.4 centimeter. So provided we convert everything into SI unit and place the calculation properly, এই ইকুয়েশন থেকে আমাদের আই এর ভ্যালুটা বের করা পসিবল। তোমরা সবাই এখন ওয়ার্কশিটে এই ক্যালকুলেশন করে এই ভ্যালুটা বাই করো, ডু দ্য ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এন্ড ফাইন্ড আউট দিস আনসার এন্ড কম্পেয়ার ইট উইথ দ্য মার্ক স্কিম। দেখো আনসারটা ম্যাচ হয় কিনা। ইটস এ 4 মার্ক ম্যাথ, নট সো কমন। 4 মার্ক দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই ক্যালকুলেশনে ভুল করার অনেকগুলি জায়গা আছে। 2.6 গ্রামের সাথে 9.81 মাল্টিপ্লাই করতে হবে, গ্রামকে কেজিতে নিতে হবে, এখানকার সেন্টিমিটার গুলাকে সবগুলোকে মিটারে নিতে হবে, পায়ের কত ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত তুমি ভ্যালু নিছো সেটা একটা ম্যাটার করে। আর যখন তুমি বি এর এক্সপ্রেশনের ভ্যালুটা এখানে বসাবা, দেখো ইকুয়েশনের মধ্যে এফ ইকুয়ালস টু বিআইএল এর মধ্যে একটা আই আছে, আবার এখানে বি এর যে এক্সপ্রেশন সেটার মধ্যে আবার একটা আই আছে, দুটাই মাল্টিপ্লাই করে আই স্কোয়ার্ড হবে। সো আলটিমেটলি তোমার ক্যালকুলেশনের লাস্টে গিয়ে আবার একটা উল্টোবার করতে হবে। অনেক স্টুডেন্ট দেখা যায় যে আমরা এই স্কোয়ারের জিনিসটা বুঝতে পারে না, বা হচ্ছে তার মনে করে যে টোটাল মোট মিলে আমার একটা আই থাকবে, বসাইতেছে ভ্যালু সব, কিন্তু ক্যালকুলেশন করার সময় ভুল করে ফেলে। সো উইদাউট এরর এই ক্যালকুলেশনটা করার চেষ্টা করো, করে দেখো আনসার কত হয়। এটা হয়ে গেলে নাম্বার 24 এর কোশ্চেনটা পড়া শুরু করবা। আমি একটু আসতেছি। আচ্ছা, কোশ্চেন 24 টা আমরা একটু দেখি। The current in a long straight vertical wire is in the direction xy as shown in figure 6.1. On figure 6.1, sketch the pattern of magnetic flux in the horizontal plane ABCD due to the current carrying wire. Draw at least 4 flux lines. আচ্ছা, এটা আঁকার সিস্টেমটা কিরকম? তো আমি এখানে মাউস দেখতে গেলে ঝামেলা করে যাব, কারণ এখানে তো ওভাল আঁকা যাবে। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা আঁকার সিস্টেমটা হচ্ছে, একটা জিনিসটা আমরা খেয়াল করো। Whenever the current carrying wire will produce magnetic field around it, we know that close to the wire, the field would be pretty strong. As we get further away from the wire, the field would slowly become weak. Which means if we draw 4 elliptical lines over here to represent the magnetic field, those lines need to be with increasing distance between them. মানে তাদের মাঝখানের ডিসটেন্সটা আস্তে আস্তে বড় হতে হবে। এখন 4টা লাইনের মধ্যে গ্যাপ হচ্ছে কয়টা? If you have 4 lines, how many gaps do you have? 3. ঠিক কিনা? Between 4 circles, how many in between gaps you have? In between 3 gaps. So এটা আকার আমার অপাইন্ড উপায় হচ্ছে যে তোমরা before you start drawing, you're gonna give some dots over here with increasing gap. Give 4 dots on the right, give 4 dots on the left, and then start to draw. Vertically দিতে পারো, vertically দিতে পারলে খুব ভালো। Vertically দিলে অ্যাকচুয়ালি আটানো যাবে কিনা সেটা একটা কোশ্চেন। সো আমি ওভারগুলোর শেপ কেমন হবে সেটা একটু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। মনে করো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট সার্কেল যেটা আমি আঁকলাম, সেকেন্ড সার্কেলটা হবে আরো, মনে করো সেকেন্ড সার্কেলটা আঁকলাম হচ্ছে এরকম। সেকেন্ড সার্কেলটা আমি ইচ্ছা করেই অনেক কাছাকাছি আঁকছি, যাতে করে আমার পরের গ্যাপগুলো ইনক্রিজ করার সময় আমার স্পেসের অভাব না হয়। এখানে আর অ্যাকচুয়ালি রেজলিউশনের জন্য পারফেক্টলি প্লেস আছে, করা গেছে। The third one should be placed at a bit increased gap. So let's say something of this shape is pretty nice. এই যে দেখো গ্যাপটা একটু বাড়াই দিছি। 4 যে লাইনটা আঁকবো সেটা আরেকটু বড় গ্যাপে আঁকতে হবে। আমাদের যে পুরো কাগজটাই ভর্তি করতে হবে ব্যাপারটা এরকম না, but this property of increasing gap must be very visible and clear in your drawing. কম্পাস দিয়ে তো করতে হবে তাই না? না, কম্পাস দিয়ে করলে তুমি সার্কেল হয়ে যাবে। এটা তো একটা 3 ডাইমেনশনাল প্লেন, সো তোমাকে এলিপসি আঁকতে হবে, ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং করা লাগবে। দেখো এই ফিগারের মিনিংটা বুঝো কিনা। As you get further away from the wire, the magnetic field becoming weaker, represented by increasing gap between the ovals or the ellipses. So আগে যদি এখানে কিছু ডট দিয়ে নাও তাহলে আঁকতে সুবিধা হবে। আর যদি জাস্ট ফ্রি হ্যান্ড আঁকো সেটাও আঁকতে পারবা, সেক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। জাস্ট ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট দে আর অফ ইনক্রিজিং গ্যাপ। আর অবভিয়াসলি অ্যারো দিতে হবে। এখানে বলো তো অ্যারো কোন দিকে হবে?
নিচেরটাই রাইট সাইডে পয়েন্ট করবে, উপরের গুলাই লেফটে পয়েন্ট করবে। বিউটিফুল। সো অ্যারো অ্যাকচুয়ালি একটা দিলেই হয়, বাট নিচেরটাতে নিচেগুলাতে অ্যারো হবে হচ্ছে টুয়ার্ডস রাইট বিকজ অফ দ্য রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল। সো অ্যাটলিস্ট একটা করে অ্যারো সবগুলা ওয়ারই থাকতে হবে। তুমি যদি দুই পাশে দিতে পারো, চার পাশে দেওয়ার দরকার নেই। অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনের যে অ্যারো অরিয়েন্টেশন সেটা দিতে হবে। সো এটা গেল একটা জিনিস। দ্বিতীয় বলছে the current carrying wire is within the Earth's magnetic field. As a result, the pattern drawn in figure 6.1 is superposed with the horizontal component of Earth's magnetic field. আচ্ছা, সো আমাদের ওয়্যার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করতেছে, এট দ্য সেম টাইম এই লোকেশনে আমাদের ডিফল্ট একটা আর্টস ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যাভেলেবল আছে। ফিগার 6.2 shows a plane view of the plane ABCD with the current in the wire coming out of the plane. সো এটা হচ্ছে আমাদের এই পেজটার টপ ভিউ, মানে এই পেজটা যদি ভার্টিক্যালি উপর থেকে দেখি, ভার্টিক্যালি উপর থেকে দেখলে এরকম দেখা যাবে। এবিসিডি পয়েন্টের ওরিয়েন্টেশন গুলো খেয়াল করো। আচ্ছা, আমি এটাকে আরো ভালো দেখাতে একটু জুম আউট করতে হবে। এই যে দেখো এ বি সি ডি, এই দেখো এ বি সি ডি। সো উই আর লুকিং এট দ্য সেম সেটআপ বাট ফ্রম ভার্টিক্যালি অ্যাবাভ। সো এখানে আমাদের কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারটাকে একটা ডট হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কারেন্ট আউট অফ দ্য প্লেন এবিসিডি। দিস ইজ দ্য এক্স ওয়াই ওয়্যার হুইচ ইজ নট লেবেলড। সো এইখানে আমরা যদি আঁকতে যাই তাহলে আমরা সার্কেল পারফেক্টলি সার্কেল আঁকতে পারতাম, কম্পাস দিয়ে আঁকতে পারতাম, যেহেতু এটা একটা টু ডাইমেনশনাল প্লেন। বাট এখানে আমরা কম্পাস দিয়ে আঁকলে আমাদেরকে মার্কস দিবে না, এলিপস আঁকতে হবে। সো এখানে arithmetic field lines গুলো হচ্ছে vertically above. Questions further reads, the horizontal component of the arithmetic field is also shown. On figure 6.2, mark with the letter P a point where the magnetic field due to the current carrying wire could be equal and opposite to the earth, to that of the earth. So এই পজিশনে যদি আমরা এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড অরিয়েন্টেশন করি, সেগুলো হবে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সার্কেল, রাইট? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ সার্কেল হবে না? দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস বাই দ্য কারেন্ট। তো তোমরা এখন জাজ করো যে কোন পজিশনে আমাদের অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে না ক্লকওয়াইজ হবে? আউট অফ দ্য পেজ না? হ্যাঁ, তো কারেন্ট ইজ আউট অফ দ্য পেজ, তাহলে এই প্লেনের উপর যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো হবে সেগুলো কি রকম? রাইট হ্যান্ড গ্রিপ রুল। ঠিক আছে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হবে হচ্ছে আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স গুলো। তুমি এখন তুমি চিন্তা করো যে কোন পজিশনে আমাদের ওয়্যারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন আর আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন অপোজিট হতে পারে। ওয়্যার ক্যান ইট বি অপোজিট? Above, below, right, or left? What do you think? শুনি নাই, আরেকবার বলো, কথা কেটে গেছে তো বাবা। আমি বলছি লেফট, আর ও বলছে আবার রিপিট করতে। আচ্ছা, কোশ্চেনটা যেটা বলতেছে, আচ্ছা আমি একটা একেই দেখাই, বেটার একে দেখাইলে যে আমি তোমরা এই সার্কেলটা আঁকবা না, কারণ কোশ্চেনের সার্কেলটা আঁকতে বলে নাই। আমি জাস্ট একটা সার্কেল এঁকে দেখাচ্ছি। মনে করো এই হচ্ছে আমাদের একটা সার্কেল। এই সার্কেলটা দিয়ে আমি দেখাতে যাচ্ছি, এটা হচ্ছে আমাদের, মনে করো লেটস সে এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন, ওয়ান অফ দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন প্রডিউসড বাই দ্য কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যার। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অরিয়েন্টেশন হচ্ছে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। সো আমি যদি এখানে অ্যারো দেই, এটা হচ্ছে এদিকে, এটা হচ্ছে এদিকে, এটা হচ্ছে এদিকে, এই লোকেশন হচ্ছে এদিকে। এখন কোন পজিশনে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ওয়্যারের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এক্স্যাক্টলি অপোজিট ডিরেকশন হচ্ছে? ওয়্যার ইজ ইট এক্স্যাক্টলি অপোজিট? লেফটে। লেফট। সো এই জিনিসটাই তোমাদের বোঝা লাগবে। ওরা এখানে তোমাদেরকে ওয়্যারটা আঁকতে বলে নাই, they wanted you to be able to visualize it. They are only asking you for on figure 6.2 mark with the letter P a point where the magnetic field due to the current carrying wire could be equal and opposite to that of the earth. So এখানে এই কোশ্চেনের জন্য সিম্পলি তোমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে anywhere on the left of this current carrying wire, মানে হচ্ছে ভিজিবলি এই কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের এক্স্যাক্টলি লেফটে, নিচে না উপরে না, মানে ডায়াগোনাল কোন পজিশনে, এক্স্যাক্টলি অন দ্য লেফটে যে কোনো একটা পজিশনে একটা ডট দিয়ে পি লেভেল করতে হবে, যে কোনো একটা পজিশন। কারণ আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর্থে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ কত সেটা আমাদের কোশ্চেনে বলে নাই, কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ কত সেটা আমাদের বলে নাই। বাট অ্যাজ পার লোকেশন জাজমেন্ট, the location where the Earth's magnetic field and the wire's magnetic field could be exactly opposite to each other in direction will exist somewhere on the left of the wire. So anywhere on the left of the wire, you need to draw a dot and label the dot as P. এটার জন্য এক মার্ক। Number 2 তে বলছে for a long straight wire carrying current I, the magnetic flux density B at distance R from the center of the wire is given by the expression
B equals to mu naught I divided by 2 pi r, where mu naught is the permeability of free space. আচ্ছা, এই ইকুয়েশন তোমাদের সিলেবাসে ছিল না, তারা এই কোশ্চেনটা করার জন্য আমাদেরকে এই ইকুয়েশনটা দিছে, কিছু ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করতেছে। আমি জাস্ট অল্প একটু কথা একটা জিনিস বলি, আমাদের ফিল্ড এর উপর বেস করে দুই টাইপের পেনিট্রেটিং এ, মানে একটা সার্টেন ফিল্ড, ইলেকট্রিক ফিল্ড অথবা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, একটা সার্টেন মিডিয়ামকে কতটুকু এফেক্ট করতে পারে বা একটা মিডিয়ামের ভেতর দিয়ে কতটুকু কাজ করতে পারে, সেই জিনিসটার উপর বেস করে আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করি। যেমন আমরা এই যে চ্যাপ্টার 4 এ ক্যাপাসিট্যান্স এন্ড ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়েশনে আমরা কুলম্বস লতে আপসিলন নামে একটা ভ্যারিয়েবল শিখেছি, যেটাকে আমরা বলছিলাম পারমিটিভিটি অফ ফ্রি স্পেস। We use the term permittivity for electric field's penetrating capability, which is represented by epsilon. Epsilon looks like this. Epsilon looks like this. In the same way, how well can a magnetic field penetrate through a certain medium? সেটাকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি, সেটাকে আমরা ডিফাইন করি হচ্ছে permeability of the permeability এই ওয়ার্ডটা দিয়ে। Whenever you use permeability of free space, that's the standard that we usually use, then we use the term not, এই যে জিরোটা আছে এই নটটা দিয়ে মিন করতেছি, this is for vacuum. So যেমন আমি যদি তোমাদের একটা এক্সাম্পল হিসেবে বলি, ইলেকট্রিক ফিল্ড কিন্তু সব ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে ইকুয়ালি এফেক্ট করতে পারে না। মনে করো আমাদের যদি দুইটা অপোজিটলি চার্জ প্লেট পাশাপাশি রাখি, ওই দুইটা প্লেটের মাঝখানে যদি আমরা একটা প্লাস্টিকের বল রাখি, তাহলে আমাদের ওই পুরো সেটআপের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ড যতটুকু ভালো কাজ করবে, আমরা যদি প্লাস্টিকের বল না রেখে একটা সলিড একটা মেটালের বল রাখি, ইলেকট্রিক ফিল্ড অনেক স্ট্রংলি কাজ করতে পারবে। So if you compare those two medium, one is the plastic ball, the other one is a metal ball. Between these two medium, you naturally understand that the metal ball allows the electric field to work more strongly, whereas the plastic ball doesn't allow the electric field to work that strongly. So that variation is a pretty important factor. The presence of medium can affect how well your electric field, and also for magnetic materials, magnetic field can act between two objects which are placed apart from each other. সো ওইটার উপর বেস করে আমাদের এই কনসেপ্টটা আসে। এটার ফুল ডিসক্রিপশন তোমাদের জানার দরকারও নাই, আমি জাস্ট তোমাদেরকে এই জিনিসটার মানে জেনেসিসটা কোত্থেকে হয়েছে এটার আইডিয়াটা বোঝানোর জন্য তোমাদের এই এতগুলা প্যাচাল পারলাম। লেটস গো ফর দ্য ফার্দার পয়েন্ট। দ্য পয়েন্ট পি ইন 1, দ্য পয়েন্ট পি ইন 1 মানে হচ্ছে এই 1 এ যে রিলেগুলো করছি, ইজ ফাউন্ড টু বি 1.9 centimeter from the center of the wire for a current of 1.7 ampere. So জিনিসটা বুঝো, কোশ্চেনে বলতেছে যে when the current in the wire would be 1.7 ampere, then this neutral point where the magnetic field strength of the earth and the magnetic field strength of the wire would perfectly cancel each other out is found to be 1.9 centimeter away from the wire. যেহেতু আমরা এই লোকেশনটাকে যদি পারফেক্টলি জাজ করতে পারি, তাহলে সেই পজিশনের জন্য আমরা এই পজিশনটাকে আমরা 1.9 centimeter distance বুঝলাম। Calculate a value for the horizontal component of Earth's magnetic flux density. এটা খুবই সিম্পল, আমরা তো আর কষ্ট করে আর্টস ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি ডিরেক্টলি ক্যালকুলেট করব না, আমরা এই ইকুয়েশন দিয়ে ওয়্যারের ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেন্সিটি বের করব। সেখানে তুমি সবগুলো ভ্যালু আস্তে আস্তে বসাবা। কিভাবে বসাবা? বি বের করার জন্য আমাদের মিউ নট লাগবে, আই লাগবে, 2 পাই আর লাগবে। 2 পাই কনস্ট্যান্ট, আর ইন দিস কেস হচ্ছে ডিসটেন্স 1.9 সেন্টিমিটার। বি কেয়ারফুল টু কনভার্ট দেম ইনটু এসআই ইউনিট। আই ইজ 1.7 অ্যাম্পিয়ার। সো এই সবগুলো ভ্যালু বসাতে হবে। নাও ইউ মাইট আন্ডারস্ট্যান্ড স্যার মিউ নট কোথা থেকে পাবো? মিউ নটের ভ্যালু আমাদের ডেটা শিটে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, আমার কাছে এখানে অ্যাকচুয়ালি ডেটা শিট নাই, কোন একটা সার্টেন ইয়ারের কোশ্চেনের ডেটা শিট বাই করলে আমরা সেটা পাবো। তো আমি এটা বাই করি। আমার এখানে ব্রাউজার হচ্ছে এটা। Let's go for any of this browser and try to find out 9702 data sheet. I hope to find an image. নাহলে আবার পুরো একটা কোশ্চেন ডাউনলোড করা লাগবে। এই যে ডেটা শিট একটা পাওয়া গেছে। গুড। এই যে ডেটা শিটে দেখো আমাদের পারমিয়াবিলিটি অফ ফ্রি স্পেস আমাদের সেকেন্ড লাইনে দেওয়া আছে, is 4.5 × 10⁻⁷ হেনরি পার মিটার। এন্ড হেনরি জিনিসটা কি সেটাও তোমাদের শেখা লাগবে না, জাস্ট কিছু কিছু ম্যাথসের জন্য এই কনস্ট্যান্টটা ইউজ করতে হতে পারে, সেই জন্য ওরা ভ্যালুটা দিচ্ছে। তোমরা সিম্পলি এই ভ্যালুটা প্লেস করবা এবং বাকি সবগুলা কোয়ান্টিটি এসআই ইউনিটে বসালে অটোমেটিকলি তোমার ফ্লাক্স ডেনসিটি ভ্যালুটা চলে আসবে। 2 marks for this question. Simple question, but একটু ডিসকাশন দরকার ছিল আর করলাম। নাম্বার সি তে বলছে the current in the wire in B2 is increased. The point P is now found to be
2.8 centimeter from the wire. Determine the new current in the wire. কোশ্চেনটা বুঝো। আমরা যখন কারেন্টটাকে ইনক্রিজ করে দিব আমাদের ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ বেশি হবে, সো আমাদের আর্থের সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে যদি ক্যান্সেল করতে যাই আমাদের সেই ডেনসিটির পয়েন্টটা আরো দূরে পাওয়া যাবে, কারণ আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ তো ফিক্সড, যেটা আমরা অলরেডি এখানে বের করছি। সো আমাদের নতুন কারেন্টটা বের করতে বলছে। এটাও খুব সিম্পল। বেসিক্যালি তুমি এই কোশ্চেনটাকে ইকুয়েট করবা কিভাবে। আমি যদি ফার্স্ট সেট অফ ইকুয়েশনটা লিখি, ফার্স্ট সেট অফ ইকুয়েশনটাকে আমি লিখতে পারবো এইভাবে, মিউ নট 1.7 2 পাই ইন্টু কত সেন্টিমিটার জানা ছিল প্রথমটার জন্য 1.9 সেন্টিমিটার, সো 1.9 শুধু লিখলাম। আমি এটাকে কনভার্ট করছি কারণ আমি দুটো ইকুয়েশনকে ইকুয়েট করব। শুড বি ইকুয়ালস টু মিউ নট নিউ কারেন্ট যেটা আমরা বের করতে যাচ্ছি which is our unknown into 2 pi divided by 2.8। দেখো এই কোশ্চেনের মিনিংটা বুঝছো কিনা। আমরা সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথের পজিশনের জন্যই আমরা ডিফারেন্ট একটা কারেন্ট বের করতে যাচ্ছি যাতে করে 2.8 সেন্টিমিটার দূরে সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ পাওয়া যায়। সো বেসিক্যালি এই দুটো ইকুয়েশনে বসে রেখে কাটাকাটি করে আমরা ইজিলি আই এর ভ্যালুটা বাই করতে পারবো। This should not be difficult. বুঝা গেছে কি পোলাপান? It's a pretty simple question. এই কোশ্চেনটা আমার হাইলাইট করার মেইন কারণ ছিল হচ্ছে এই পারমিবিলিটি কনসেপ্টটা একটু ডিসকাস করা, আর হচ্ছে এই ফিগারটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে আঁকতে হয় সেটা আলাপ করা। সো এই জন্যই আমি এই কোশ্চেনটা পিক আপ করছি। বাট ইন মানে বেসিক ক্যালকুলেশন ডিফিকাল্টিতে এটা খুব মানে ক্যালকুলেশন ওয়াইজ এটা খুব বেশি ডিফিকাল্ট কোশ্চেন না। আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 26 টা HW লিখো। কোশ্চেন নাম্বার 26 টা তোমরা নিজেরা ট্রাই করবা। দিস ইজ আ সিমিলার প্রবলেম টু হোয়াট উই ডিড আর্লিয়ার, বাট এখানে জাস্ট দুইটা ওয়্যারের ইন্টারঅ্যাকশন নিয়ে কথা বলা হয়েছে। যদি এটা তোমরা সলভ করতে না পারো বা কোথাও আটকাও, আমি অবভিয়াসলি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। 26 টা HW লিখো। আমি কি 28 মার্ক করছিলাম? Yes, sir. আচ্ছা, কোশ্চেন নাম্বার 28 টা দেখি। দিস উইল বি আওয়ার লাস্ট প্রবলেম ফর টুডেস ক্লাস। খেয়াল করি। Positive ions are traveling through a vacuum in a narrow beam. আমাদের এই অ্যারো বরাবর পজিটিভ আয়নস আসতেছে। The ions enter a region of uniform magnetic flux density of B and are deflected in a semicircular arc as shown in figure 5.1. So এখানে ঢুকে বেন্ড হয়ে এখানে আবার মিট করছে। This is the question says this is semicircular, which basically means 2.8 centimeter happens to be a diameter. এটা কি বুঝো? Yes, sir. Semicircular diameter. সেমিসার্কুলার মানে হচ্ছে সার্কুলার এক্স্যাক্টলি অর্ধেক, সো এই ডিসটেন্সটা হবে পারফেক্টলি ডায়ামিটার। এটা আমাদের দরকার হবে একটু পরে। Question further says that the ions traveling with speed 1.40 × 10⁵ meter per second are detected at a fixed detector when the diameter of the arc in the magnetic field is 12.8 centimeter. By reference to figure 5.1, state the direction of the magnetic field. আচ্ছা, এটা করার সহজ বুদ্ধিটা হচ্ছে তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করো, মানে এটা জাজ করার ইন মাই অপিনিয়ন ইজিয়ার উপায় হচ্ছে যে try to choose one point and use that point to do your decision. আমি ইউজুয়ালি যেটা করি সেটা হচ্ছে I try to judge it for the entry point. That's usually easier for me to judge. Positive ions are entering the field right at this point. So আমি যদি জাস্ট এই পয়েন্টের কনভেনশনাল কারেন্ট জাজ করি, কনভেনশনাল কারেন্টটা হবে from left to right, ঠিক কিনা? পজিটিভ আয়নের ফ্লো ডিরেকশন, কনভেনশনাল কারেন্টের ফ্লো ডিরেকশন সেম। আর যেহেতু আমাদের because the particles are bending in this orientation, so I can very well say the conventional current flow this way. এটা আমি আই বানাবো কিভাবে? Okay, the conventional current flows this way, and the force that this positively charged particle experiences right at the entry point, that force direction should be upwards. এই পয়েন্ট রাইট এই পয়েন্টের ফোর্স ডিরেকশনটা হবে হচ্ছে আরে অ্যারো কি আমি ভার্টিক্যাল রাখতে পারছি এটাকে এখন আমি এখানে আনতে হবে। ওকে, assume this should be a perfectly vertical arrow. আমার ড্রয়িং এর জন্য একটু বেঁকে গেছে, please disregard that. So the force would be working in
in the upward direction. এই দুইটা ভ্যারিয়েবল কে আমরা জাস্টিফাই করতেছি কিনা, মানে এই দুইটা ভ্যারিয়েবল মানে এই যে দুইটা ডিরেকশন আঁকলাম এটা তোমরা এগ্রি করতেছো কিনা দেখো, বুঝা যাচ্ছে কিনা। পজিটিভ আয়নের ফ্লো প্যাথ হচ্ছে কনভেনশনাল কারেন্ট, আর যেহেতু সেমিসার্কুলার আর্ক সো সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স শুড বি টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। এই দুইটা ভ্যারিয়েবল কি ইউজ করে এখন লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ করে ট্রায়াল এন্ড এরর করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন বাই করো। দেখো তো ম্যাগনেটিক ফিল্ড ডিরেকশন কোন দিকে হয়। Pull out your left hand, do the Flemish left hand rule gesture, then align your middle finger aiming to your right, being horizontal, Into the page. and then align your thumb towards the roof, vertically above. So what does your index finger aim to? Into the page. Into the page is the correct response. সবাই কি into the page পাচ্ছো? Everyone. Yes, sir. So যদি না পাও তাহলে বলো, তাহলে আমি আবার দেখানোর চেষ্টা করব। সো এখানে আমরা জাস্ট লিখবো ইনটু দ্য পেজ। এই অ্যারোগুলো তোমার আঁকা লাগবে না, আমি অ্যারোগুলো আঁকছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, কারণ এই অ্যারোগুলার ইউজফুলনেস আমার একটু পরে আবার আসতেছে। বিতে বলছে the ions have mass 20 U and charge 1.6 to the power minus 19 coulomb, show that the magnetic flux density is 0.454 Tesla. Explain your working. আচ্ছা, এখানে আমাদের মার্ক হচ্ছে 3। ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ডেনসিটি বের করার খুব সিম্পল একটা উপায় আছে। সিম্পল উপায়টা আমি তোমাদেরকে বলি। আমাদের এখানে কি কি দেওয়া আছে খেয়াল করো। আমাদের এখানে দেওয়া আছে the speed of the particle, the diameter of the path, the mass of the particle, the charge of the particle. We have to show that the magnetic flux density is this much. এটার আইডিয়াটা হচ্ছে এই কেসে, in this case the particles are undergoing a semicircular motion or a part of a circular motion. This is happening due to the force is experienced on this charged particle by means of the magnetic field. So এটার যে effective equation বা expression সেটা হচ্ছে F equals to BVQ, যেটা আমরা থিওরি ক্লাসে দেখেছিলাম। F equals to BVQ. B হচ্ছে magnetic field strength, V হচ্ছে velocity of the particle, Q হচ্ছে charge of the particle. This magnetic force is in this case is working as also centripetal force. So I can also write this same force to be equal to mv squared by r. কথা কেটে গেছে একটুখানি, ইন্টারনেট কানেকশন আনস্টেবল আছে। হ্যাঁ, I got the notification, আমাকে জুম দেখাচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন আনস্টেবল। বলতেছি F equals to BVQ হচ্ছে আমাদের force produced on the charged particle due to the magnetic field as it cut across the magnetic field lines. This force that is made available from the magnetic field is in this case used as centripetal force because of the circular motion. তাহলে আমি এখানে BVQ লিখলাম হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফোর্সের ইকুয়েশন, mv স্কয়ার বাই r লিখলাম হচ্ছে আমাদের সার্কুলার মোশন। সো বেসিক্যালি আমি দুটো ইকুয়েশন ইকুয়েট করব। দুটো ইকুয়েশনকে ইকুয়েট করার পর নেসেসারি কাটাকুটি করে ভ্যালু রিপ্লেস টেস্ট করে আমরা আলটিমেটলি বি এর ভ্যালুটা বাই করতে পারবো। ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে যে মানে অবভিয়াসলি সবগুলোকে দরকার মতো এসআই ইউনিটে কনভার্ট করব এবং ইউ এর যে ভ্যালুটা সেটা আমরা ডাটা শিট থেকে পাই যাব। এই যে আমাদের ফর্মুলা শিটে ইউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে। কই 1U 1.66 into 10 to the minus 27 kg. So এই ভ্যালুগুলো डायरेक्टली ডাটা শিট থেকে উল্টায় দেখে কেয়ারফুলি বসাবা যাতে করে ভুল না হয়। আর যদি তোমার মুখস্থ থাকে তাহলে ওয়েল এন্ড গুড, প্লেস ইট বাই দ্যাট, বাট জাস্ট ডোন্ট ডু আননেসেসারি মিস্টেক। সেটা বসালে আমাদের এখান থেকে বি এর ভ্যালুটা বাইরে আসবে 3 মার্ক। ভেরি ওয়েল কোশ্চেন। সি নাম্বার বলছে ions of mass 22U with the same charge and speed as those in B are also present in the beam. On figure 5.1, sketch the path of these ions in the magnetic field of magnetic flux density of 0.454 Tesla. So আমরা এখন বিগার ম্যাসের একটা পার্টিকেল সেট করতেছি। সেই কেসে আমাদের প্যাথ কার্ভেচার প্যাথটা কিরকম হবে একটা জিনিস চিন্তা করো। আমরা যখন ম্যাস বেশি দিব, এসেনশিয়ালি আমাদের ফর দ্য সেম স্পিড উইথ দ্য সেম ফোর্স ম্যাস আর আর এর সাথে রিলেশনশিপ কি হবে? মানে ম্যাস যত বেশি হবে
আমাদের পার্টিকেলের বেন্ডিং তত ডিফিকাল্ট হবে না ইজিয়ার হবে, এই জিনিসটা নরমালি বুঝো। একটা পার্টিকুলার ম্যাস যদি বেশি হয়, ফোর্স অ্যাপ্লাই করে তাকে টার্ন করাটা কি ইজিয়ার হবে নাকি ডিফিকাল্ট হবে? থিংক অ্যাবাউট ইনার্শিয়া। ডিফিকাল্ট হবে। ডিফিকাল্ট হবে। তার মানে যে পার্টিকেলকে টার্ন করতে ডিফিকাল্ট হবে, এসেনশিয়ালি সেই পার্টিকেলের টার্ন করতে অনেক বড় একটা রেডিয়াস লাগবে, মানে সে অল্প অল্প করে টার্ন করবে। সো তার টার্ন রেডিয়াস হবে হিউজ, মানে তার সার্কেলটা হবে অনেক বড় একটা সার্কেল, ঠিক না? সার্কেলই হবে, বাট তার অনেক বড় একটা সার্কেলে মুভ করতে হবে। সো ইন দিস কেস দ্য কোশ্চেন সেজ দ্যাট on figure 5.1 sketch the path of these ions in magnetic field of magnetic flux density 0.454 Tesla. তারপরে আমরা যদি সেম ম্যাগনেটিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অ্যাপ্লাই করি, সেই কেসে তাদের প্যাথ কিরকম হবে? তাদের সেই প্যাথটা হবে হচ্ছে সার্কুলার প্যাথ বাট উইথ এ রিয়েলি লার্জ ডায়ামিটার। সো এই যে প্যাথটা আমরা আঁকবো, এই প্যাথটা আঁকার জন্য আমাদের এখানে মার্কস আছে কত? দেখো 1 মার্ক আছে। বাট আই উড লাইক অল অফ ইউ কিডস টু বি ভেরি কেয়ারফুল so that examiner understands that you know how to draw these things. First of all, আমরা এখান থেকে যে প্যাথটা আঁকবো, this path should be tangent with the given arc. আমি এই লাইনগুলোকে ডিলিট করে দিই, কি বললাম? আচ্ছা, আমি চাপতে গিয়ে আমার এন্ড বাটনে চাপ পড়ে গেছে, এখন ডিলিট করতে গিয়ে আমি ওয়ার্কশিটের একদম লাস্ট পেজে চলে গেছি। সো আমি এখানে মনে করো অ্যারো গুলোকে সব ডিলিট করে দিলাম, কারণ এটা ভালো আমি চাচ্ছি না। সো আমি নেক্সট যে পার্টটা আঁকবো, সেই পার্টটাও আমার এই অ্যারো গুলা এটার সাথে আমার ট্যানজেন্ট করে স্টার্ট হবে, and obviously it should produce a large circle. এটা আকার, if you ask me, সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে তোমরা রুলার দিয়ে place a ruler along on the edge of this thing and put that ruler pretty high above. So এই রুলারটাকে আমরা অনেকখানি উপরে সেট করলাম, and then simply choose any point on this page that is far above. মনে করো আমি এই পয়েন্টে আমি এক র্যান্ডম একটা পয়েন্ট চুজ করতে পারো। আমি কি বলতেছি আমি বুঝাচ্ছি। আমি যে কাজটা প্রপোজ করতেছি যে তোমরা এরকম রুলার ধরে এই রুলারের এজে অনেক উপরে কোন একটা পয়েন্টে পেন্সিল কম্পাসের পিনটা বসাবা, মেটাল পিনটা এখানে বসাবা, এন্ড পেন্সিলটাকে বসাবা এক্স্যাক্টলি এই জায়গায়। আইডিয়াটা হচ্ছে আমরা ওই পয়েন্টটাকে সেন্টার করে এই জায়গাতে একটা সেমি সার্কেল অর পার্শিয়াল সার্কেল, মানে আর্ক অফ এ সার্কেল আঁকবো। বাট তুমি যদি এই প্রসিডিউরে আঁকো, ইউ ক্যান বি রিয়েলি শিওর দ্যাট দিস উড ডেফিনেটলি লুক লাইক এ সার্কেল, and obviously this would be also tangent. So তোমার এখানে ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িং এর রিস্কটা নিতে হচ্ছে না। বুঝছো কি বলছি? জি স্যার। ঠিক আছে। সো এবং obviously আমরা আঁকবো হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের বর্ডার পর্যন্ত, এর বেশি আঁকবো না। and do prefer to give an arrow since they have given an arrow in the direction. So এটা আঁকলে তুমি 1 মার্ক পাই গেলা। In order to direct these ions at the fixed rate director, the magnetic flux density is changed. Calculate the new magnetic flux density. এটা খুব ডিফিকাল্ট হওয়ার কথা না। এই সেম ইকুয়েশন তুমি বসাবা, সিম্পলি এখানে তুমি চার্জের জায়গায় 22 বসাবা, 22 বসায় বি এর আরেকটা ভ্যালু বের করবা। সো দিস ইজ দ্য প্রিটি মাচ দ্য সেম ক্যালকুলেশন, জাস্ট তোমাকে ওই চার্জ এর কোয়ান্টিটিটা চেঞ্জ করতে হবে। এটা দিয়ে করলে তুমি সরাসরি আনসার পেয়ে যাবে। ইন দ্যাট কেস ইউ উড নট রিকোয়ার এনি ফার্দার থিংকিং। আরেকটা উপায় হচ্ছে ডিরেক্টলি রেশিও দিয়ে করে ফেলা যায়, যদি তুমি রেশিওর অ্যাপ্লিকেশনটা বুঝো। রেশিও ইকুয়েশনটা আমি এখন লিখতে যাচ্ছি না, কারণ এটা এই মাস দিয়ে লিখতে ঝামেলা লাগতেছে। আমি দরকার হলে তোমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখাবো। বাট তোমরা এটা নরমাল এখানে যে পসিটিভ ক্যালকুলেশন করছো সেম পসিটিভ ক্যালকুলেশন করো, করলেও তোমাদের এই অ্যান্সারটা পারফেক্টলি ম্যাচ হয়ে যাবে, প্রবলেম হওয়ার কথা না। বুঝে গেছে পোলাপান? জি স্যার। ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। তোমরা মাঝখানে বাকি প্রবলেমগুলো ট্রাই করতে পারো, স্পেশালি এখানে কারেন্ট ব্যালেন্স নামে যে জিনিসটা আছে, এই কারেন্ট ব্যালেন্সের প্রবলেমগুলো অ্যাকচুয়ালি কোয়াইট সিম্পল। মনে করো হচ্ছে এই যে দেখাই, মানে তোমরা ইন বিটুইন প্রবলেমস গুলো নিজেরা ট্রাই করতে পারো। যদি কোথাও আটকাও, মার্কস দেখে না বুঝে, অবভিয়াসলি আমি সলভ করার সময় বলে দিব, অথবা যদি আমি নিজে সেটা সলভ করি সেক্ষেত্রে আমি সলভ করার সময় আমাকে রিলেভেন্ট কোশ্চেন গুলো করতে পারো। যদি সময় করতে পারো বাকি প্রবলেম গুলো ট্রাই করো। তোমাদের সাথে আমার এরপরে ক্লাস হচ্ছে মানডেতে না? স্যার
রুটিনে ক্লাস তো ওয়েডনেসডে। না, আপনি যদি নেন তাহলে হবে। আমি লাস্ট উইকে তোমাদের কোন কোন দিন ক্লাস নিচ্ছি? লাস্ট উইকে তোমাদের মানে লাস্ট উইক বলতে হচ্ছে লাস্ট থার্সডেতে একটা ক্লাস নিচ্ছি। এরপরে ক্লাস নিছিলাম কখন? স্যার কালকে স্যাটারডেতে। হ্যাঁ, স্যাটারডেতে। স্যাটারডেতে ক্লাস কয়টার সময় হয়েছিল? 8:30। 8:30। হ্যাঁ, ওই স্যাটারডে 8:30 ক্লাস হয়। আমরা লাস্ট উইকে মানে লাস্ট উইকে যেই রেজিমে ক্লাস নিয়েছি আমরা টিল উই ডোন্ট হ্যাভ এনি সাবস্টেন্সিয়াল প্রোগ্রেস, আমরা এই রেজিমে ক্লাস নিতে থাকবো। সেটা সপ্তাহে 3 দিন হোক 4 দিন হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সো তোমার সাথে আমাদের আমার নেক্সট স্যাটারডে মানে স্যাটারডে পরশুদিন 8:30 দেখা হচ্ছে। এর মধ্যে তোমরা যদি সময় করতে পারো বাকি প্রবলেমগুলো অ্যাটেন্ড করতে পারো, আর যদি সময় করতে না পারো প্রবলেম নেই। কিপ সেফ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, কি বলছো বাবা? ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার।